Hello everyone, welcome back to my YouTube channel RN Insights. I am Rima De, your nursing companion and also Norcet 9 110 rank holder. So আজকে আমরা একটা নতুন টপিক স্টার্ট করতে যাচ্ছি নিউরোমাস্কুলার সিস্টেম। ঠিক আছে, তো বিফোর স্টার্টিং লেট আস স্টাডি দ্য অ্যানাটমি অ্যান্ড ফিজিওলজি অফ দ্য নার্ভাস সিস্টেম. Firstly, the nervous system detects and responds to changes inside and outside of the body. Together with endocrine system, it controls many vital functions of the body. The nervous system is made up of by billion cells, include neurons, glia, and ganglia cells. The nervous system consists of the brain, the spinal cord, and the peripheral nerves. Functional unit of the nervous system is the neurons, which conduct nerve impulses and are supported by unique connective tissue cells, which is known as neuroglia. Every neurons are surrounded by insulated myelin sheath that are helping to transmission of nerve impulses. In myasthenia gravis, these insulated myelin sheath are destroyed. ঠিক আছে, প্রত্যেকটা নিউরন আমরা জানি যে মাইলিন শীট দ্বারা কভার হয়ে থাকে। ঠিক আছে, আর মায়াস্থেনিয়া গ্রেভিসে ওই ইনসুলেটের যে মাইলিন শীটটা সেটাই ডিস্ট্রয় হয়ে যায়, আমরা পরেও আবার পড়ব। ক্লাসিফিকেশন অফ দ্য নার্ভাস সিস্টেম 3, একটা হচ্ছে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম সিএনএস, সেকেন্ড হচ্ছে অটোনমাস নার্ভাস সিস্টেম দ্যাট ইজ এএনএস, পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেম হচ্ছে পিএনএস। এরপর সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমের মধ্যে আমাদের ব্রেন অ্যান্ড স্পাইনাল কর্ড, অটোনমাস নার্ভাস সিস্টেমের মধ্যে আমাদের প্যারাসিম্প্যাথেটিক অ্যান্ড সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম, অ্যান্ড পেরিফেরালের মধ্যে আমাদের ইফারেন্ট নার্ভস অ্যান্ড দ্য অ্যাফারেন্ট নার্ভস। So neuron আমরা জানি it is the basic structural and functional unit of the nervous system. Dendrite, it is the branch like structure for receiving electrochemical messages. Axon হচ্ছে long projection which carry impulses away from the cell body, largest part of the nerve cell. Synapse, it is the specialized junction between the two neurons. Myelin, it is a fatty material that acts as an insulator and conductor to speed up the process of communication. Swan cells, it is a type of glial cells that help peripheral nerve fibers, both myelinated and unmyelinated, alive. In myelinated axons, Swan cells forms the myelin sheath, and node of Ranvier, it is the periodic gap of the insulating myelin sheath of the action of certain neurons that serve to facilitate the rapid conduction of nerve impulses. মানে এখানে দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে ডেনড্রাইট, এই তারপরে এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাক্সন, দেন হচ্ছে এটা আমাদের নিউক্লিয়াস, দেন এই পার্টগুলো মানে অরেঞ্জ কালারে যেটা দেখতে পাচ্ছ সেটা হচ্ছে মাইলিন শীথ, আর নোড অফ র্যানভিয়ারটা এই অরেঞ্জ কালারের মাঝে দুটো একটা গ্যাপ দেখতে পাচ্ছ সেটা হচ্ছে নোড অফ র্যানভিয়ার। দেন এই সেলগুলোকে আমরা সোয়ান সেল বলি, আর এই এন্ডিংটা হচ্ছে আমাদের নার্ভ এন্ডিং। দিস ইজ আ নিউরন. Then what is neuroglia? Neuroglia is called the glial cells, that is the gliocytes, are non-neural cells in the CNS, brain and spinal cord, and the PNS, that is the ganglia, that do not produce the electrical impulses. মানে neuroglia হচ্ছে electrical impulses produce করে না। ঠিক আছে, they maintain homeostasis from myelin in the PNS and provide the support and protection for the neurons. In the CNS, glial cells include oligodendrocytes, astrocytes, epidermal cells and the microglia. CNS এ glial cells এর মধ্যে কি আছে? oligodendrocyte, astrocyte, epidermal cells and the microglia. Oligodendrocyte হচ্ছে responsible for the formation and maintenance of myelin sheath around the CNS nerves and provide structural framework. And astrocytes they are responsible for making BBB, maintain level of neurotransmitter around synapses. Microglia are the brain's immune cells which act same as macrophages in CNS. Ependymal cells involve producing CSF. In the PNS, glial cells include swan cells and the satellite cells. মানে CNS এ এগুলো পড়লাম, আর PNS এ কি আছে? swan cells and satellite cells. swan cells গুলো হচ্ছে responsible for formation and maintenance of myelin sheath in PNS, আর satellite cells হচ্ছে enclosed in the cell bodies in sensory neurons and regulate the neurotransmitter level in PNS. তাহলে এগুলোর নামগুলো বাস মনে রাখা যে CNS এ কী কী আমাদের আমাদের কী কী নিউরোগ্লিয়া আছে, ঠিক আছে, বা গ্লিয়াল সেলস আছে, যেমন অলিগোডেন্ড্রোসাইটস, অ্যাস্ট্রোসাইটস, অ্যাপেন্ডাইমাল সেলস, মাইক্রোগ্লিয়া। আর PNS এ কী আমাদের আছে যেটা হচ্ছে সোয়ান সেলস আর স্যাটেলাইট সেলস। ঠিক আছে, মোস্ট অফ দ্য ব্রেন টিউমার্স আর অরিজিনেটেড ইন দ্য গ্লিয়াল সেলস, নট ইন দ্য নার্ভ সেলস। ঠিক আছে, ম্যাক্সিমাম আমরা ব্রেন টিউমার যেগুলো দেখতে পাই সেগুলো গ্লিয়াল সেলসেই অরিজিনেটেড হয়। দেন আমরা আসছি মার্কেল সেল হচ্ছে এপিডার্মিসে পাওয়া যায়। ঠিক আছে, উইচ আর ট্রান্সমিট স্টিমুলি টু দ্য অ্যাক্সন থ্রু আ কেমিক্যাল সাইনাপস।
এটা মাথায় রাখতে হবে। আমরা ইন্টেগুমেন্টারি সিস্টেম যখন পড়বো তখন আমরা দেখব যে মার্কেল সেলসটা কোথায় থাকে, না হচ্ছে এপিডার্মিসে থাকে, যে দ্যাট ট্রান্সমিট স্টিমুলি টু দ্য অ্যাক্সন থ্রু দ্য কেমিক্যাল সাইনাপস। ঠিক আছে। মোস্ট কমন ম্যালিগন্যান্ট ব্রেন টিউমার ইন অ্যাডাল্ট ইজ গ্লায়োমাস। মোস্ট কমন বিনাইন ব্রেন টিউমার ইন অ্যাডাল্ট ইজ ম্যানিনজিওমাস। ঠিক আছে। গ্লায়োমাটা হচ্ছে মোস্ট কমন যদি ম্যালিগন্যান্ট টিউমার দেওয়া হয়, দেন গ্লায়োমা। মোস্ট কমন বিনাইন ব্রেন টিউমার যদি দেওয়া হয়, দ্যাট ইজ মেনিনজিওমা। এগুলো কিন্তু মনে রাখতে হবে, ওয়ান লাইনার হিসেবে কোয়েশ্চেন আসতেই পারে। মোস্ট কমন ম্যালিগন্যান্ট ব্রেন টিউমার ইন চিলড্রেন, ইট ইজ মেডুলোব্লাস্টোমা। ওকে। মোস্ট কমন বিনাইন ব্রেন টিউমার ইন চিলড্রেন, দ্যাট ইজ ক্র্যানিওফ্যারিঞ্জিওমা। এটা অতটা আসে না, কিন্তু এটা ইম্পর্ট্যান্ট। ঠিক আছে। এই তিনটে কিন্তু খুব ইম্পর্ট্যান্ট। দেন হচ্ছে নিউরোট্রান্সমিটার। নিউরোট্রান্সমিটার ইজ আ সিগন্যালিং মলিকিউল which helps to communicate neuronal information between two neurons. দুটো নিউরনের মধ্যে যে কমিউনিকেশনটা কে করে, না হচ্ছে নিউরোট্রান্সমিটার। দ্য কেমিক্যাল সাবস্টেন্স which help in transmission of impulses from nerve to another through synapses. Neurotransmitters are generally synthesized by presynaptic neurons stored in the synaptic vesicles. There are two types of neurotransmitter, একটা হচ্ছে excitatory and inhibitory. Excitatory neurotransmitter act as excite the neuron and increase the conduction of impulse from presynaptic neuron to postsynaptic neuron. ঠিক আছে। এক্সাম্পল কি কি, ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট এগুলোর এক্সাম্পলগুলো মনে রাখা, কোয়েশ্চেন আসে। অ্যাসিটাইল কোলিন গ্লুটামেট, এপিনেফ্রিন অ্যান্ড নরএপিনেফ্রিন। What is inhibitory neurotransmitters? It block the or decrease the conduction of impulse from presynaptic neuron to postsynaptic neuron. মানে এটা হচ্ছে ব্লক করে দেয় বা ডিক্রিজ করে দেয়। ঠিক আছে, ইম্পালস কন্ডাকশনটা। এক্সাম্পল কি, ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট, গাবা, গ্লাইসিন, ডোপামিন অ্যান্ড সেরোটোনিন। তো এক্সাইটেটরি অ্যান্ড ইনহিবিটরির এক্সাম্পলগুলো খুব ইম্পর্ট্যান্ট, এগুলো কিন্তু মাথায় রাখতে হবে, কোয়েশ্চেন আসে। ঠিক আছে। নিউরোট্রান্সমিটার ইমব্যালেন্সেস ক্যান লিড ভেরিয়াস নিউরোসাইকিয়াট্রিক ডিসঅর্ডার্স। ঠিক আছে। নিউরোট্রান্সমিটার যেমন ডোপামিন যদি হাই লেভেলে হয়, স্কিজোফ্রেনিয়া হয়। ডোপামিন যদি কমে যায়, দেন পার্কিনসন ডিজিজ হয়। সেরোটোনিন হচ্ছে ডিপ্রেশন আর মাইগ্রেন করে। ঠিক আছে। গাবা হচ্ছে অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার, সিজার্স। গ্লুটামাইন হচ্ছে মাইগ্রেন, স্ট্রোক অ্যান্ড অটিজম। আর অ্যাসিটাইল কোলিন অ্যালজাইমার ডিজিজ করে। ঠিক আছে, এগুলো মাথায় রাখতে হবে। দেন হচ্ছে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম। Central nervous system is the part of the nervous system consisting primarily of the brain and the spinal cord. The brain and the spinal cord both enclosed in the meninges. The brain is located in the cranial cavity. Brain involves about 15% of total cardiac output, approximately 750 ml blood per minute through circle of Willis. ঠিক আছে। The circle of Willis is a circulatory anastomosis of bottom of the brain which supplies blood to the brain. The human brain weighs approximately about 1300 মানে 1300 থেকে 1400 গ্রাম and makes about 2% of the human body weight. The brain divided into the three regions, একটা হচ্ছে forebrain, midbrain and the hindbrain. ফোরব্রেনে কী কী থাকে, সেরিব্রাম থাকে, ব্যাসাল গ্যাংলিয়া, হিপ্পোক্যাম্পাস, অ্যামিগডালা, থ্যালামাস অ্যান্ড হাইপোথ্যালামাস সামনের দিকে। মিড ব্রেনে কী থাকে, অলসো নোন অ্যাজ মেসেনসেফালন। হিন্ড ব্রেনে হচ্ছে পন্স মেডুলা আর সেরিবেলাম। তো দ্য ব্রেন ইজ অলসো ডিভাইড ইন্টু থ্রি মেজর পার্টস, একটা হচ্ছে সেরিব্রাম, সেরিবেলাম অ্যান্ড দ্য ব্রেন স্টেম। Layers of the brain is covered by a rigid skull bone. Meninges are the fibrous connective tissue which cover the brain and spinal cord. Layers of the meninges are dura mater, arachnoid mater and the pia mater. Opposite থেকে মানে এটা ফ্রম আউটার টু দ্য ইনার থেকে আউটার আমরা নিমোনিক প্যাডটা দিয়ে মনে রাখতে পারি যে হচ্ছে পায়ামিটার, অ্যারাকনয়েড মিটার অ্যান্ড ডিউরামিটার। ডিউরামিটারটা আউটার লেয়ার, অ্যারাকনয়েডটা মিডিল লেয়ার, হ্যাজ নো ব্লাড সাপ্লাই, কন্টেন্স choroid plexus which produce CSF and also has arachnoid villi which absorb the CSF. Pyometer ki innermost layer of the brain. Blood supply to the brain. Brain receives 15% of the total cardiac output. আগেও পড়লাম, brain has a good collateral circulation, blood flow to the brain against gravity of the brain. Arterial supply by two internal carotid artery and two vertebral arteries provide blood supply to the brain. At the base of the brain, the internal carotid artery and the vertebral artery form a ring of arteries that is known as the circle of Willis. এগুলো অতটা ইম্পর্টেন্ট নয়, ফর ইনফরমেশন আমি বলছি। ভেনাস রিটার্ন বাই সাইনাস অর ডিউরাল সাইনাস দ্যাট ক্যারি ভেনাস ব্লাড ফ্রম দ্য ব্রেন অ্যান্ড এমটিস ইন্টু দ্য ইন্টারনাল জুগুলার ভেন।
সার্কুলার ভিলেজটা একটা সার্কুলেটরি অ্যানাস্টোমেসিস, যেটা পড়লাম। এটার পার্ট কি আছে? কম্পোস্ট অফ দ্য ফলোয়িং আর্টারিজ: অ্যান্টিরিয়র সেরিব্রাল আর্টারি, যেটা লেফট অ্যান্ড রাইট; ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি, লেফট অ্যান্ড রাইট; পস্টেরিয়র কমিউনিকেটর আর্টারি, লেফট অ্যান্ড রাইট; মিডল সেরিব্রাল আর্টারিজ অ্যান্ড অ্যান্টিরিয়র কমিউনিকেটিং আর্টারি। ঠিক আছে, এগুলো মিলিয়ে সার্কেল অফ ভিলেজটা তৈরি হচ্ছে। The posterior cerebral artery, left and right, supplying the brain are not considered part of the circle of Willis. ঠিক আছে, posterior cerebral arteryটা কিন্তু পার্ট নয়, শুধুমাত্র anterior cerebral artery is a part of circle of Willis. এটা কিন্তু মাথায় রাখবে, এক্সেপ্ট করে চলে আসতে পারে, তাহলে posterior cerebral arteryটা কিন্তু পার্ট নয়। very important এটা। they are part of the posterior circulation of the brain which is supplied by the vertebral arteries. এরপর হচ্ছে ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার। BBB is a highly selective semi-permeable border of the endothelial cells that prevents the solutes in the circulating blood of the brain. All substances entering into the brain will be filtered by endothelial cells and astrocytes. The BBB protect the brain from any toxins, pathogens and harmful substances. The limbic system is the part of the brain which involve in memory, motivational behavior and emotional responses, which is also known as the emotional brain. Very important limbic system. এটা হচ্ছে একটা পার্ট অফ দ্য ব্রেন যেখানে হচ্ছে আমরা মেমোরি, মোটিভেশনাল বিহেভিয়ার এগুলো করতে হেল্প করে, ইমোশনাল রেসপন্সেস, তার জন্য এটাকে ইমোশনাল ব্রেন বলা হয়। ঠিক আছে, এটা মাথায় রাখবে। সেরিব্রাম কি? লার্জেস্ট পার্ট অফ দ্য ব্রেন, সিট অফ ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড মেমোরি ইন দ্য হিউম্যান ব্রেন ইজ দ্য সেরিব্রাম। ইট কনসিস্ট অফ টু হেমিস্ফিয়ার, একটা হচ্ছে রাইট হেমিস্ফিয়ার অ্যান্ড লেফট হেমিস্ফিয়ার্স। আর রাইট হ্যান্ডেড পার্সনস আর হ্যাভিং ডমিনেন্ট লেফট হেমিস্ফিয়ার্স, মানে অপোজিটটা। ঠিক আছে, যারা রাইট হ্যান্ডেড পার্সন তাদের লেফট হেমিস্ফিয়ারটা ডমিনেন্ট, উইচ আর রেসপন্সিবল ফর লিঙ্গুইস্টিক, ভার্বাল সার্কুলেশন, অ্যারিথমেটিক অ্যান্ড অ্যানালিটিক ফাংশনস। বোথ হেমিস্ফিয়ার আর কানেক্টেড বাই কর্পাস ক্যালোজাম. The cerebrum is divided into left and right hemisphere by a longitudinal fissure that goes in by many different names. একটা হচ্ছে longitudinal fissure বলা হয় বা cerebral fissure বলা যেতে পারে, মানে ওই সেরিব্রামটা দুটো লেফট অ্যান্ড রাইটটা ডিভাইড হচ্ছে যেটা দিয়ে, ওই ফিসারটাকে বলছে লঙ্গিটিউডাল ফিসার। আর হচ্ছে সেরিব্রাল ফিসার বলা যেতে পারে, মিডিয়ান লঙ্গিটিউডাল ফিসার, ইন্টার হেমিস্ফেরিক ফিসার। গায়েরি কি? আউটসাইড রিঙ্কেলড আর ফোল্ডেড অ্যাপিয়ারেন্স, মানে এরকম সেরিব্রামটা এরকমভাবে ফোল্ডেড, তো তাহলে এটাকে রিঙ্কেলড আর ফোল্ডেড অ্যাপিয়ারেন্সটাকে আমরা গায়েরি বলি। অফ দ্য সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার্স দিস ফোল্ডেড অ্যাপিয়ারেন্স ইনক্রিজ দ্য সারফেস এরিয়া অফ দ্য ব্রেন। এক্সটার্নাল সারফেস অফ দ্য সেরিব্রাম made by the grey matter and internal surface is made by the white matter. The cerebral hemisphere are divided into 4 lobes: frontal lobe, parietal lobe, temporal lobe and the occipital lobe. ঠিক আছে, এরপর হচ্ছে এই মেন সেন্সারি পারসেপশনগুলো যেটা দেওয়া আছে, এই ছকটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। প্রাইমারি অডিটরি এরিয়া কোথায়? টেম্পোরাল লোব। প্রাইমারি ভিজুয়াল এরিয়া কোথায়? অক্সিপিটাল লোব। অলফ্যাক্টরি এরিয়া টেম্পোরাল লোব। গাস্টেটরি এরিয়া প্যারাইটাল এরিয়া। সোমাটো সেন্সারি এরিয়া যেটা, সেটা প্যারাইটাল এরিয়া। মোটর এরিয়া হচ্ছে ফ্রন্টাল লোব। মেনলি অডিটরি, ভিজুয়াল আর অলফ্যাক্টরি এগুলো একটু ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, এরপর হচ্ছে দুটো খুব ইম্পর্ট্যান্ট এরিয়া থাকে, ঠিক আছে, যেটাকে ওয়ার্নিকেস এরিয়া আর ব্রকাস এরিয়া বলা হয়। এগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্ট্যান্ট, অবশ্যই মাথায় রাখবে। ওয়ার্নিকেস এরিয়াটা কি? ইজ আ সেন্সারি এরিয়া লোকেটেড ইন দ্য লেফট টেম্পোরাল লোব, কন্ট্রোলস হুইচ ফাংশনস অ্যাজ অ্যাবিলিটি টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য মিনিং অফ স্পোকেন ওয়ার্ডস। সো ইট ইজ অলসো নোন অ্যাজ ল্যাঙ্গুয়েজ কম্প্রিহেনশন সেন্টার। মানে হচ্ছে যে ওয়ার্ডগুলো বলছে সেটাকে আমরা যেটা বুঝছি তার মিনিংটা, সেই যেটা বুঝছি সেটাকে ওই জন্য আমরা কি বলছি? ল্যাঙ্গুয়েজ কম্প্রিহেনশন সেন্টার। তো ল্যাঙ্গুয়েজ কম্প্রিহেনশন সেন্টার কি? আমাদের ওয়ার্নিকেস এরিয়া। ঠিক আছে, আর ব্রকাস এরিয়া কি? এটা হচ্ছে একটা মোটর এরিয়া। ওয়ার্নিকেস এরিয়াটা একটা সেন্সারি এরিয়া, ব্রকাস এরিয়াটা একটা মোটর এরিয়া। এটা লোকেটেড ইন দ্য ফ্রন্টাল লোব ইন কনজাংশন উইথ দ্য মোটর কর্টেক্স উইচ কন্ট্রোলস দ্য অ্যাবিলিটি টু স্পিক দ্য ওয়ার্ডস। মানে যে ওয়ার্ডগুলো আমরা বলছি সেটার অ্যাবিলিটিটা, মানে বলার অ্যাবিলিটিটা, বলতে পারছি মানে মোটর জিনিসটা, বুঝতে পারছো? মোটর মানে যেগুলো কন্ট্রোল, আমরা এরকম হাত নড়াচ্ছি, এগুলো মোটর। সেন্সারি মানে আমাদের ভিতরে সেন্স করে কিভাবে ওটাকে মিনিংটা কিভাবে বলছি। ঠিক আছে, অ্যাবিলিটি টু স্পিক দ্য ওয়ার্ডস ড্যামেজ ইন দিস এরিয়া কজ ডিসপিউট ইন স্পিকিং, মানে মানুষটা হয়তো ভাবতে পারছে কিন্তু বলতে পারছে না। ঠিক আছে, সেটা হচ্ছে ব্রকাস এরিয়াতে যদি ড্যামেজ হয়ে যায় সেক্ষেত্রে।
ঠিক আছে। আর যদি ওয়ার্নিকেস এরিয়া ড্যামেজ হয়ে যায় মানে কম্প্রিহেনশন প্রবলেম হবে, মানে ও বুঝতে পারছে না, ঠিক আছে, কি শুনছে তো জিনিসগুলো ঠিকঠাক কিন্তু ও বুঝতে ওর প্রবলেম হচ্ছে, বোঝা গেছে। এরপর ফ্রন্টাল লোব কি, ফ্রন্টাল লোবের পার্সোনালিটি ফাংশনসগুলো কি, পার্সোনালিটি, ইমোশনস, ইন্টেলিজেন্স, অ্যাটেনশন, কনসেন্ট্রেশন, জাজমেন্ট, বডি মুভমেন্ট, প্রবলেম সলভিং, স্পিচ, রাইট, এই সবগুলো, ঠিক আছে। মেন যে ফাংশনগুলো আমাদের ইমোশন, ইন্টেলিজেন্স, এগুলো সব কিন্তু ফ্রন্টাল লোবে। যদি ইনজিওর্ড হয়ে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে লস অফ মুভমেন্ট হবে, রিপিটেশন অফ সিঙ্গেল থট, আনএবল টু ফোকাস অন টাস্ক, মুড সুইং, ইরিটেবিলিটি, ইম্পালসিভনেস, চেঞ্জেস ইন সোশ্যাল বিহেভিয়ার, পার্সোনালিটি, মানে যেগুলো ফাংশনগুলো আছে সেগুলোর প্রবলেম হয়ে যাবে, ঠিক আছে, ইন শর্ট। তাহলে ফাংশনগুলো মনে রাখলে প্রবলেমগুলো মনে থাকবে, ঠিক আছে। প্যারাইটাল লোবে কি, টাচ, সেন্স অফ টাচ, পেইন অ্যান্ড টেম্পারেচার, ঠিক আছে, ডিস্টিংগুইশিং সাইজ, শেপ অ্যান্ড কালার, স্প্যাশিয়াল পারসেপশন। এরপর যদি এগুলোর প্রবলেম হয় তাহলে সেম ডিফিকাল্টি ওগুলোর হবে, ডিফিকাল্টি ইন ডিস্টিংগুইশিং লেফট ফ্রম আইওএম, ল্যাক অফ অ্যাওয়ারনেস অন লেগ অর সার্টেন বডি পার্টস, ঠিক আছে। তো এগুলো আর আমি পড়ছি না, এগুলো অতটা লাগবে না, শুধুমাত্র ফাংশনগুলো, ইম্পর্টেন্ট ফাংশনগুলো একটু একটু মাথায় রাখতে হবে। অক্সিপিটালটা বললাম ভিশন আর ভিজুয়াল পারসেপশন, ঠিক আছে। টেম্পোরালটা হচ্ছে স্পিচ, আন্ডারস্ট্যান্ডিং, ল্যাঙ্গুয়েজ, মেমোরি, হিয়ারিং, সিকোয়েন্সিং অ্যান্ড অর্গানাইজেশন। ব্যালেন্স কোঅর্ডিনেশনটা হচ্ছে আমাদের সেরিবেলাম, ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। ব্রেন স্টেমটা হচ্ছে ব্রিদিং অ্যান্ড হার্ট রেট, অ্যালার্টনেস অ্যান্ড কনসিয়াসনেস, ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। ব্রেন স্টেমটা হচ্ছে মেইন যে ভাইটাল ফাংশনসগুলো, ব্রিদিং, হার্ট রেট, সবগুলো হচ্ছে আমাদের ব্রেন স্টেম করে, ঠিক আছে। তাহলে এখান থেকে শুধু ফাংশনসগুলো মাথায় রাখবে। এরপরে হচ্ছে আমাদের থ্যালামাস। থ্যালামাস কি, ইট লাইজ অন আইদার সাইড অফ দ্য থার্ড ভেন্ট্রিকল। ইট ইজ দ্য রিলে সেন্টার ফর অল ইনফরমেশন এক্সেপ্ট স্মেল। ইট রিসিভ afferent impulses from the sensory receptors located throughout the body and processes the information for distribution to the appropriate cortical area, ঠিক আছে। তাহলে এটাকে রিলে সেন্টার বলা হয়। এই টার্মগুলো মনে রাখবে। পেন গেট অ্যান্ড রেটিকুলো এন্ডোথেলিয়াল সিস্টেম, RES, ইজ অলসো দ্য পার্ট অফ দ্য থ্যালামাস। তাহলে পেন গেট আর রেটিকুলো এন্ডোথেলিয়াম সিস্টেমটাও হচ্ছে থ্যালামাসের একটা পার্ট, মানে এটা হচ্ছে সব ইম্পালসেসগুলোকে রিসিভ করে ফ্রম দ্য সেন্সারি রিসেপ্টার্স থ্রু আউট দ্য বডি, আর ওই ইনফরমেশনটাকে প্রসেস করে তারপরে আবার ডিস্ট্রিবিউট করে, ঠিক আছে, ডিফারেন্ট কর্টিক্যাল এরিয়াসে। এটা হচ্ছে এটার মেন ফাংশন। হাইপোথ্যালামাস কি, ইট ইজ অলসো অ্যান ইম্পর্ট্যান্ট অ্যান্ড স্মল স্ট্রাকচার অফ দ্য ব্রেন। এটা নিয়ে আমরা আগেও পড়েছি। ওয়েট অফ দ্য হাইপোথ্যালামাস ইজ 7 গ্রাম। ইট ইজ সিচুয়েটেড বিলো অ্যান্ড ইন ফ্রন্ট অফ দ্য থ্যালামাস, immediately above the pituitary gland. It contains optic chiasm, a point which two optic nerves interacts, and mammary bodies that are involved in the olfactory reflex and emotional response to odors. Hypothalamus connects to the pituitary via infundibulum and plays an important role in the endocrine regulation and fluid regulation. আমরা আগেও পড়েছি। ফাংশনটা এই যে হরমোন প্রোডাকশন, অটোনমিক সিস্টেমের কন্ট্রোল অফ অ্যাপিটাইট, স্যাটিটি, কন্ট্রোল অফ বডি টেম্পারেচার or সেন্টার অফ টেম্পারেচার, রেগুলেশন অফ থার্মো রেগুলেটরি সেন্টার, ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট, এটা আসে। কন্ট্রোল অন ওয়াটার অ্যান্ড ওয়াটার ব্যালেন্স, ইমোশনাল রিয়াকশনগুলোকে কন্ট্রোল করে, প্লেজার, ফিয়ার টুগেদার উইথ লিম্বিক সিস্টেম, ঠিক আছে। লিম্বিক সিস্টেমের সাথে মিলে ইমোশনাল রিয়াকশনগুলো কন্ট্রোল করে। কন্ট্রোল অন সেক্সুয়াল বিহেভিয়ার অ্যান্ড চাইল্ড হিয়ারিং, কন্ট্রোল অন স্লিপিং, সার্কেডিয়ান রিদিম অ্যান্ড ওয়াকিং সাইকেল, ঠিক আছে, যেটা আমাদের স্লিপিং সাইকেলটা, সার্কেডিয়ান রিদিমটাকেও এটা হচ্ছে কন্ট্রোল করে। নেক্সট আমরা আসছি যেটা হচ্ছে সেরিবেলাম। দিস ইজ আ পার্ট অফ আ হিন্ড ব্রেন। সেরিবেলাম ইজ সেপারেটেড ফ্রম দ্য সেরিব্রাম বাই টেন্টোরিয়াম cerebelli. It has excitatory and inhibitory actions. Cerebellum is also known as little brain and hindbrain. It is responsible for coordination of movements. Function হচ্ছে coordination of voluntary muscle movements, maintenance posture and balance of coordinates activities associated with maintenance of posture, balance and equilibrium. এটার খুব ইম্পর্টেন্ট এটা ফাংশন, আগেও বললাম। cerebellum may also have a role in learning and language processing. Damage in the cerebellum results in uncoordinated muscular movement, staggering gaits, and inability to carry out smooth and steady movement. Brainstem, it consists of three major organs of the brain. একটা হচ্ছে মিড ব্রেন, যেটা হচ্ছে ব্রিজ বিটুইন দ্য পন্স অ্যান্ড দ্য সেরিবেলাম। পন্সটা কি, ব্রিজ বিটুইন মেডুলা অ্যান্ড দ্য মিড ব্রেন অ্যান্ড মেডুলা অবলঙ্গাটা। তাহলে ব্রেন স্টেমের হচ্ছে এই সব পার্টগুলো। আরও হ্যাঁ, তাহলে এই তিনটে ব্রেন স্টেমের পার্ট আরও আছে কিন্তু ওগুলো অতটা ইম্পর্ট্যান্ট নয়, ঠিক আছে। মিড ব্রেন, পন্স আর মেডুলা অবলঙ্গাটা।
এরপর হচ্ছে মেডুলা অবলঙ্গাটা, ইট ইজ অ্যাবাউট 2.5 সেন্টিমিটার লং, ইট ইজ লাই within the cranium just above the foramen magnum. It's the most inferior region of the brain stem, lends chance to survive of the client if trauma occurred in the medulla because most of the vital regulating centers are there. আমি আগেও বললাম মেডুলাতে কিন্তু সব ভাইটাল সেন্টার্সগুলো আছে, আমাদের ব্রিদিং বলো, মানে ব্রিদিংটাই রেসপিরেশন, যাই হোক রেসপিরেশন বলো, আমাদের হার্ট রেট টা বলো, সব যে ফাংশনগুলো, সব ভাইটাল অর্গানের ফাংশনগুলো কিন্তু আমাদের মেডুলা করে, ঠিক আছে। তো ওইখানে যদি ট্রমা হয় তো দের ইজ আ লিস্ট চান্স টু সার্ভাইভ, মানে পেশেন্টটা হচ্ছে বাঁচার চান্স খুব কম। It becomes part of the spinal cord at the level of foramen magnum. Function হচ্ছে control on respiratory system, বললাম control on cardiac system, regulation of blood pressure, vasomotor center, control of vomiting, sneezing, coughing and hiccuping, ঠিক আছে। হিকাপিং মানে যেটা হিচকি আসে সেটাকে বলছে। Ventricles of the brain and CSA pathway. There are total 4 ventricles are situated in the brain: lateral ventricles, right and left, third ventricle and the fourth ventricle. Most CSF is secreted by the specialized tissue called the choroid plexus, which located within the lateral third and fourth ventricle, ঠিক আছে। তাহলে CSFটা কোথা থেকে মেনলি সিক্রিট হয়, দ্যাট ইজ দ্য choroid plexus, ঠিক আছে। রেট অফ দ্য CSF ফরমেশন ইজ 0.5 ml per minute or 720 ml per day. নর্মাল অ্যাভারেজ অ্যামাউন্ট অফ CSF ইজ 150 ml। যে পয়েন্টগুলো বললাম আমি হাইলাইট করলাম খুব ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে। CSFটা কোথার থেকে সিক্রিট হয়, কোরয়েড প্লেক্সাস থেকে। রেট অফ ফরমেশনটা কত, 720 ml per day বা 0.5 ml per minute। নর্মাল অ্যাভারেজ অ্যামাউন্ট অফ CSF কত, 150 ml। এরপর আমরা যেটা পেয়ার্ড ল্যাটারাল ভেন্ট্রিকেলস আছে সেখান থেকে হচ্ছে ইন্টারভেন্ট্রিকুলার ফোরামেন, তার মাঝে যে ফোরামেনটা থাকে সেটা হচ্ছে ইন্টারভেন্ট্রিকুলার ফোরামেন বা ফোরামেন অফ মনরো বলা হয়। দেন থার্ড ভেন্ট্রিকেল আসছে, থার্ড ভেন্ট্রিকেল আর ফোর্থ ভেন্ট্রিকেলের মাঝে যেটা থাকছে সেটা হচ্ছে সেরিব্রাল অ্যাকুইডাক্ট। এরপর ফোর্থ ভেন্ট্রিকেল ভায়া মিডিয়ান আর ল্যাটারাল অ্যাপারেচাস আর একটা সেন্ট্রাল ক্যানেল অফ দ্য স্পাইনাল কর্ড, ঠিক আছে। এরপর স্পাইনাল কর্ড কি, এটা তো একটা ইলংগেটেড অলমোস্ট সিলিন্ড্রিক্যাল পার্ট অফ দ্য সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম। ইট ইজ সাসপেন্ডেড ইন দ্য ভেন্ট্রাল কলাম। It is covered by surrounded by meningeus layer and CSF. It is approximately 45 centimeter long or 18 inches long. It is A-shaped structure that extends from the foramen magnum and the base of the skull to lower border of the first lumbar vertebra. তাহলে L1 পর্যন্ত, ঠিক আছে। ফোরামের ম্যাগনাম অ্যান্ড দ্য বেস অফ দ্য স্কাল টু দ্য লোয়ার বর্ডার অফ দ্য ফার্স্ট লাম্বার ভার্টিব্রা। There are 31 pairs of spinal nerves. In the brain, gray matter is located in the outermost layer and the white matter is located in the deep subcortical regions. Already পড়লাম। But in the spinal cord, উল্টোটা হয়, gray matter is located in the center while the white matter is located in the outer region of the spinal cord, ঠিক আছে। তাহলে যে কোনো একটা মনে রাখবে, ব্রেনটা যদি মনে রাখো যে গ্রেটা হচ্ছে আউটার মোস্টে, মানে GR W এইভাবে মনে রাখবে, জিটা আউটার মোস্টে, হোয়াইটটা হচ্ছে ডিপ, তার উল্টোটা স্পাইনাল কর্ডে হবে, ঠিক আছে। এভাবে মনে রাখলেই হবে। দেন হচ্ছে আমাদের পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেম, মানে ব্রেনটা এটা বটে GBW মনে রাখতে পারো, ঠিক আছে, ঠিক আছে, GBW, ঠিক আছে। কিছু একটা নিমোনিক মনে রাখতে পারো যাতে ব্রেন, গ্রেটা বাইরে আর হোয়াইটটা হচ্ছে ভিতর, ঠিক আছে। Then হচ্ছে peripheral nervous system. This is part of the nervous system, consists 31 pair of the spinal nerves and 12 pair of the cranial nerves. The autonomic nervous system. Most of the nerves of the peripheral nervous system is type of sensory nerve and other motor nerves. The spinal nerves consist of 31 pair of nerves, that is 8 pair of cervical, 5 pairs lumbar, 12 pairs thoracic, 5 pairs sacral and 1 pair হচ্ছে coccygeal. Sensory nerves transmitting afferent impulses from sensory organ to the brain. Motor nerve transmitting efferent impulses from the brain to motor organs such as skeletal muscles, smooth muscle and glands. মানে সেন্সারি নার্ভসগুলো হচ্ছে যেগুলো অ্যাফারেন্ট ইম্পালসেস, মানে যেগুলো সেন্সারি যে ইম্পালসেসগুলো সেটা ব্রেনে নিয়ে যাচ্ছে, আর মোটর নার্ভস হচ্ছে ব্রেন থেকে আমাদের হচ্ছে মোটর অর্গানসে, যেমন হচ্ছে স্কেলেটাল মাসেল, স্মুথ মাসেল ইম্পালসেসগুলো আসছে, তার জন্য হচ্ছে ওটা ইফারেন্ট ইম্পালসেস। এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে কোনটা ইফারেন্ট কোনটা অ্যাফারেন্ট, ঠিক আছে।
সো সেন্সারি ইজ অ্যাফারেন্ট SA অ্যান্ড ME, ঠিক আছে, এইভাবে মনে রাখতে পারো। দেন হচ্ছে ক্রেনিয়াল নার্ভস উইথ দেয়ার ফাংশন। ফার্স্টলি হচ্ছে অলফ্যাক্টরি ক্রেনিয়াল নার্ভ 1, আমরা জানি অলফ্যাক্টরি যেটা হচ্ছে সেন্সারি, অলফ্যাক্টরি এপিথেলিয়াম ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশনগুলো এত ফাইবার স্ট্রাকচার ইনারভেটেড পড়ার দরকার নেই, শুধুমাত্র ফাংশনটা ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে। যেটা অলফ্যাকশন আর সেন্স অফ স্মেল, অপটিকটা সেন্সারি, এটা হচ্ছে তোমার ভিশন, অকিউলোমোটরটা একটা মোটর নার্ভ, কোনটা সেন্সারি মোটর এগুলো তোমরা মনে রাখতে পারো তাও, ঠিক আছে, কিন্তু স্ট্রাকচার ইনারভেটেডটা অতটা দরকার নেই, ঠিক আছে। এরপর হচ্ছে অকিউলোমোটরটা নামটা শুনেও বুঝতে পারছি যে এটা মোটর নাম, এটা হচ্ছে মুভমেন্ট অফ আইবল, কনস্ট্রিকশন অফ পিউপিল। ট্রক্লিয়ার যেটা হচ্ছে স্মলেস্ট ক্রেনিয়াল নার্ভ, এটাও হচ্ছে একটা মোটর আর মুভমেন্ট অফ দ্য আইবল। দেন হচ্ছে ট্রাইজেমিনাল লার্জেস্ট ক্রেনিয়াল নার্ভ সেন্সারি, এটা হচ্ছে জেনারেল সেন্সেশন, মানে এটা একটা মিক্সড নাউন, ঠিক আছে, ওই জন্য সেন্সারি ফাংশনও আছে, মোটর ফাংশনও আছে। মোটর ফাংশন ওপেনিং ক্লোজিং অফ মাউথ, টেনশন অফ টিম্প্যানিক মেমব্রেন, মুভমেন্ট অফ দ্য আইবল। দেন হচ্ছে অ্যাবডিউসেন্স, যেটার মোটর ফাংশনস আছে, আচ্ছা সরি, অ্যাবডুসেন্সের মোটর ফাংশনটা হচ্ছে মুভমেন্ট অফ আইবল, ভেরি সরি, ওটা হচ্ছে আগের যেটা ট্রাইজেমিনাল বললাম ওটা হচ্ছে এতটা পর্যন্ত, টেনশন অফ টিম্প্যানিক মেমব্রেন পর্যন্ত, ঠিক আছে। ফেসিয়াল হচ্ছে সেন্সারি, মোটর, প্যারাসিম্প্যাথেটিক, তিনটে কাজ আছে। সেন্সারি হচ্ছে টেস্ট, সিক্রিশন অফ স্যালাইভা, আর মোটরের মধ্যে ফেশিয়াল মুভমেন্ট, টেনশন অফ অসিকলস, প্যারাসিম্প্যাথেটিকের মধ্যে হচ্ছে স্যালাইভেশন অ্যান্ড ল্যাক্রিমেশন, এটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট। ভেস্টিবুলো কক্লিয়ার সেন্সারি, আর হচ্ছে এটার ফাংশনগুলো হিয়ারিং, প্রিপিওসেপশন অফ হেড, ব্যালেন্স অর ইকুইলিব্রিয়াম। গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল সেন্সারি, মোটর, প্যারাসিম্প্যাথেটিক, মিক্সড একটা নাম এটা। জেনারেল সেন্সেশন সেন্সারির মধ্যে কেমো আর ব্যারো রিসেপশন, টেস্ট, আর হচ্ছে মোটরের মধ্যে সোয়ালোয়িং, কন্ট্রোল অন ব্লাড প্রেশার অ্যান্ড রেসপিরেশন, আর প্যারাসিম্প্যাথেটিক হচ্ছে স্যালাইভেশন। এরপর ক্রেনিয়াল নার্ভ 10 হচ্ছে সেন্সারির মধ্যে হচ্ছে জেনারেল সেন্সেশন, কেমো, ব্যারো রিসেপশন, ডিক্রিজ হার্ট রেট, ভিসেরাল সেন্সেশন, ইনক্রিজড গ্যাস্ট্রিক অ্যান্ড প্যানক্রিয়াটিক সিক্রিশন, আর মোটরের মধ্যে হচ্ছে স্পিচ অর ভয়েস প্রোডাকশন, সোয়ালোয়িং, আর প্যারাসিম্প্যাথেটিকের হচ্ছে কন্ট্রোল দিস সিস্টেম। আর মোটর অ্যাক্সেসারিটাও হচ্ছে একটা মোটর, যেটা হচ্ছে তোমার মুভমেন্ট অফ দ্য head and shoulders and voice production. And hypoglossal, that is also motor, intrinsic and extrinsic muscles of tongue, movement of the tongue in as in talking muscles, ঠিক আছে। এরপর এখানে একটা ট্রিক আছে রিমেম্বার করার জন্য, only one of the two athletes felt very good, victorious and হেলথ, ঠিক আছে। এগুলোর আরও অনেক ট্রিক আছে, যেটাতে তোমাদের সুবিধা হয় তোমরা সেভাবে মনে রাখতে পারো, শুধু পরপর কোনটা কি নার্ভ, মানে একে যে অলফ্যাক্টরি, দুইয়ে অপটিক, দেন থার্ড ক্রেনিয়াল নার্ভ হচ্ছে আমাদের অকিউলোমোটর, ট্রক্লিয়ার, ট্রাইজেমিনাল, অ্যাবডুসেন্স, ফেশিয়াল, ভেস্টিবুলো কক্লিয়ার, দেন 9 হচ্ছে গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল, ভ্যাগাস, অ্যাক্সেসরি অ্যান্ড হাইপোগ্লসাল। এইগুলো নামগুলো একদম মুখস্থ থাকতে হবে, ঠিক আছে। দেন হচ্ছে আমরা স্পাইনাল নার্ভস, দেয়ার আর 31 পেয়ার্স অফ দ্য স্পাইনাল নার্ভ। সার্ভিক্যাল 8 নার্ভস বললাম, থোরাসিক হচ্ছে 12, দেন লাম্বার 5, স্যাক্রাল 5 অ্যান্ড কক্সিজিয়াল ইজ 1 নার্ভ। Each spinal nerve has a dorsal root and a ventral root. Dorsal root carries sensory information to body parts through dorsal ganglia. Okay, ventral roots carries information from spinal cord to body parts. There are 5 large plexus or mixed nerves formed on each side of the ventral column. Cervical plexus, the phrenic nerve is the largest branch of the cervical plexus. Brachial plexus, the radial nerve is the largest ব্রাঞ্চ অফ দ্য ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস। লাম্বার প্লেক্সাস এর মধ্যে হচ্ছে ফিমোরাল নার্ভটা হচ্ছে লার্জেস্ট ব্রাঞ্চ। সেক্রাল প্লেক্সাসের মধ্যে হচ্ছে সায়াটিক নার্ভটা, আর কক্সিজিয়ার মধ্যে ইট ইজ আ ভেরি স্মল প্লেক্সাস অফ দ্য বডি ফর্ম ফর দ্য 4th and 5th স্যাক্রাল নার্ভ অ্যান্ড কক্সিজিয়াল নার্ভ। এরপর প্যারাসিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম, এটা তো পরে আসছি। যাই হোক, এগুলো হচ্ছে আমাদের যেগুলো প্লেক্সাসগুলো, ঠিক আছে। দেয়ার আর 5 লার্জ প্লেক্সাস অফ মিক্সড নার্ভস। মিক্সড নার্ভসের যে প্লেক্সাসগুলো সেগুলো শুধু নামগুলো মনে রাখবে, এগুলো অতটা ইম্পর্টেন্ট নয়, সেরকম কোশ্চেন আসে না, ঠিক আছে। এরপর আমরা আসছি অটোনমাস নার্ভাস সিস্টেম। অটোনমাস নার্ভাস সিস্টেমের আমরা দুটো পার্ট বললাম, একটা সিম্প্যাথেটিক অ্যান্ড নেক্সট ওয়ান ইজ দ্য প্যারাসিম্প্যাথেটিক। So it is the involuntary part of the nervous system. It controls the autonomic function of the body. It is divided into two major parts. Firstly হচ্ছে sympathetic nervous system,
It has adrenergic nerve fibers which secretes norepinephrine. It affects or influences heart, smooth muscles and blood vessels. মানে এগুলো সব কনস্ট্রিক্ট করে দেয়, দিয়ে সব বেড়ে যায়, ঠিক আছে, হার্ট রেট বেড়ে যায়, রেসপিরেটরি রেট বেড়ে যায়, সব কিছু বেড়ে যায়। অ্যান্ড bronchioles and glandular secretion responsible for fight, flight and flight responses, ঠিক আছে, flight and flight responses. Sympathetic stimuli are mediated by norepinephrine. আর প্যারাসিম্পাথেটিক ঠিক উল্টোটা, it has cholinergic nerve fibers which secrete acetylcholine. It influences digestive tract and smooth muscles to promote digestive gland secretion and peristalsis and defecation. Parasympathetic stimuli are mediated by acetylcholine, ঠিক আছে। এগুলো দেখতে পাচ্ছ সিম্প্যাথেটিক আর প্যারাসিম্প্যাথেটিকের ফাংশনগুলো, এটা যা হবে ঠিক উল্টোটা। সিম্প্যাথেটিকে পিপিলটা ডাইলেট হয়, হার্ট রেট ইনক্রিজ করে, এয়ারওয়েতে ব্রঙ্কিয়াল টিবিউলসটা হচ্ছে ডাইলেট করে, সোয়েট গ্ল্যান্ডে হচ্ছে সিক্রিশন স্টিমুলেট করে, লিভারে ইনক্রিজ রেট অফ কনভার্টিং গ্লাইকোজেন টু গ্লুকোজ অ্যান্ড দেন ডাইজেস্টিভ সিস্টেমে ডিক্রিজ অ্যাক্টিভিটিস, অ্যাড্রিনালে হচ্ছে স্টিমুলেট প্রোডাকশন অফ অ্যাড্রিনালিন অ্যান্ড নন অ্যাড্রিনালিন, ইউরিনারিতে হচ্ছে রিল্যাক্সেস দ্য ব্লাডার, ঠিক আছে। আর প্যারাসিম্প্যাথেটিকে ঠিক উল্টোটা। সেম জিনিস এই বক্সটাতে দেওয়া আছে, এগুলো আমি আর পড়ছি না, তোমরা একটু এটা গো থ্রু করে নেবে। দেন হচ্ছে নোট, কোরোনারি আর্টারি ডাইলেস ডিউ টু সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম, কনস্ট্রিক্ট ডিউ টু প্যারাসিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম। পেরিফেরাল ব্লাড ভেসেল এগুলো অতটা ইম্পর্ট্যান্ট নয়, ঠিক আছে। যেটা এখানে এন্টারিক নার্ভাস সিস্টেম আর ব্রেন অফ গার্ড ইজ অলসো নোন অ্যাজ দ্য সেকেন্ড ব্রেন। এন্টারিকটা আমরা বলে থাকি এন্টারিক নার্ভাস সিস্টেম বা ব্রেন অফ গার্ড যেটা, সেটাকে আমরা সেকেন্ড ব্রেন বলে থাকি বা মিনি ব্রেন উইচ সিচুয়েটেড ইন দ্য এন্টায়ার লেন্থ অফ দ্য গার্ড। এটা আমরা জিআইও পড়েছি, আর এখানেও সেম লেখা আছে, ঠিক আছে, বাকি অত ইম্পর্টেন্ট নয়। দেন হচ্ছে আমাদের প্রসিডিওর অফ নার্ভাস সিস্টেম। MRI, it is a non-invasive imaging of the body parts that create magnetic field and radio wave to produce cross-sectional image that identifies or provide accurate image of blood vessels, tissues, tumors and vascular abnormalities. It is same as CT scan but provide more clear or minor pictures of the blood vessels or tissues. Oxygen cylinder and infusion pumps are not allowed inside the procedure room. Contraindication of MRI হচ্ছে যদি পেসমেকার থাকে পেশেন্টের, ইমপ্ল্যান্টেড ডিফিব্রিলেটর, আর্টিফিশিয়াল হার্ট ভালভ, প্রস্থেটিক অর অর্থোপেডিক হার্ডওয়্যার। মানে কখনো যদি কোনো মেটাল কিছু জিনিস হচ্ছে পেশেন্টের মধ্যে আছে, সেক্ষেত্রে হচ্ছে সেটা কন্ট্রাইন্ডিকেশন অফ MRI। দেন হচ্ছে আমাদের সিটি স্ক্যান, ইট ইজ আ নন ইনভেসিভ ক্রস সেকশনাল স্ক্যানিং অফ দ্য brain or other body parts that may or may not require injection of a dye. It provides three-dimensional information about location of tumors, infracted areas, cerebral atrophy, vascular lesions, intracranial bleeding, cerebral edema, hydrocephalus, etc. Lumbar puncture, it is an invasive procedure in which insert a spinal needle into the lumbar subarachnoid space to obtain CSF. Lumbar puncture is contraindicated in case of increased ICP, ঠিক আছে, very important. Site of needle insertion কি, for infant or small children এর ক্ষেত্রে L4 to L5 because infant spinal cord ends at level of L3. for adult and children এ হচ্ছে L3 to L4, ঠিক আছে। এইভাবে মনে রাখতে পারো যে অ্যাডাল্টে হচ্ছে একটু উপরে, ঠিক আছে, L3 L4, বাচ্চারা যেহেতু ছোট তাহলে তাদের একটু নিচে L4 L5 because the spinal cord end at the level of L2, ঠিক আছে। নোট ফুল ডিটেল ইনফরমেশন বললাম, হ্যাঁ এটা তো ওই ফোনে আমরা আবার পড়বো। দেন হচ্ছে ইলেকট্রোএনসেফালোগ্রাফি, EEG, it is the graphical recording of the electrical activity of the superficial layers of the cerebral cortex of the brain. Was the client's hair inform the client that electrodes are attached to the head and that electricity does not enter the head, ঠিক আছে। হেয়ারটা ভালোভাবে ওয়াশ করতে বলা হয়। Withhold all stimulants 24 to 48 hours before the test such as coffee, tea, কোনো রকমের স্টিমুল্যান্ট কিন্তু আমাদেরকে 24 থেকে 48 ঘন্টা আগেই উইথহোল্ড করে দিতে হবে। অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট বা ট্র্যাঙ্কুইলাইজার, অ্যান্টিকনভালসেন্ট, যে কোনো স্টিমুল্যান্ট। দেন হচ্ছে ক্লোরিক অ্যাসিড, ইট ইজ অলসো নোন অ্যাজ দ্য oculovestibular reflex test. This test provides information about vestibular portion of 8 cranial nerve and acoustic nerve. Vestibular caloric stimulation is a test of the vestibulocochlear reflex.
vestibulo-ocular reflex that involves irrigating cold or warm water to air into the external auditory canal, মানে বাইরের অডিটরি ক্যানেলে কোল্ড আর ওয়ার্ম ওয়াটার হচ্ছে দিয়ে আমাদের ভেস্টিবুলার যে ক্যালোরিক স্টিমুলেশনটা সেটা হচ্ছে চেক করা হয়। Stimulation is temperature, one temperature 44 degree Celsius or above, or cold হচ্ছে যেটা 30 degree Celsius or low. It also provides information abnormally about cerebral and brain stem. It is contraindicated if eardrum is perforated. Patency of the auditory canal should be checked or confirmed during procedure. Position head elevate করে রাখা হয় বা low fowler দিতে হয়. Normally patient complain to vertigo and nystagmus or involuntary eye movements towards central lateral side. মানে যদি ভার্টিগো থাকে, নিস্টাগমাস, ইনভলন্টারি আই মুভমেন্ট থাকে উইদিন 20 to 30 সেকেন্ডস, তার মানে এটা আমরা নর্মাল ধরবো, ঠিক আছে। অ্যাবনর্মাল অর অ্যাবসেন্ট হলে ডিসকনজুগেট আই মুভমেন্ট ইন্ডিকেট ব্রেন স্টেম ড্যামেজ, ঠিক আছে। Cerebral angiography, it is a visualization of the cerebral arteries, which is injection of a contrast material given through peripheral artery using femoral artery, most common. Purpose হচ্ছে for assess any abnormalities such as lesion, infraction and blockage in cerebral arteries, assess for iodine and shellfish allergy, and take informed consent before the procedure. Keep NPO for 6 hours before the test or as per order. Monitor swelling in the neck and difficulty in swallowing post-operatively. Keep a flat or supine position post-operatively, especially if femoral artery is used for insertion. Or elevate the head of the pen 50 to 30 degree if ordered by the doctor. Assess the peripheral pulses and initiate general nursing care. এরপর আমরা আসছি সেটা হচ্ছে অ্যাসেসমেন্ট অফ দ্য ক্রেনিয়াল নার্ভস, ঠিক আছে। এগুলো আমরা অলরেডি পড়লাম, অলফ্যাক্টরি, সেন্সরি নার্ভ, এটার ফাংশনটা সেন্স অফ স্মেল, ঠিক আছে। তাহলে এগুলোর অ্যাসেসমেন্ট করার জন্য কি করা হয়, ওটার দেওয়া হয় বিভিন্ন মিন্ট অর অ্যালকোহল, ঠিক আছে, যেগুলো শুনতে বলা হয়, দিয়ে অ্যাসেস করা হয়। অপটিকটাতে হচ্ছে স্নেডেল চার্ট দ্বারা অ্যাসেস করি। অকিউলো মোটরটা হচ্ছে পিউপিলটা রিয়াক্ট করছে কিনা, ইকুয়ালিটি টু রাইট, অ্যাসেস react to various distances, assess by asking the client to follow a finger or object with the eyes, ঠিক আছে। These nerve assessed by together cranial nerve 3, 4 and 6, মানে একসাথে এগুলো অ্যাসেস করা হয়, যেগুলো ফাংশনগুলো কিছু মানে অনেক কিছু সিমিলার টাইপের আছে, তো একসাথে অ্যাসেস করা হয়। টকলিয়ার হচ্ছে 4th ক্রেনিয়াল নার্ভ, ঠিক আছে। এটার অ্যাসেসমেন্টটা কীভাবে করা হয়, টুগেদার উইথ ক্রেনিয়াল নার্ভ 3, 4 and 6। ট্রাইজেমিনালটা হচ্ছে লার্জেস্ট ক্রেনিয়াল নার্ভ, আমরা পড়লাম 3 ব্রাঞ্চেস, MOM দ্বারা রিমেম্বার করতে পারো, ম্যাক্সিলারি, অপথ্যালমিক অ্যান্ড দ্য ম্যান্ডিবুলার। ম্যাক্সিলারি মানে ম্যাক্সিলাতে সার্ভ করছে, অপথ্যালমিক মানে হচ্ছে আই অ্যান্ড ফেস এরিয়া, আর হচ্ছে ম্যান্ডিবুলার মানে সাপ্লাই টু দ্য ম্যান্ডিবল এরিয়া। আর ফাংশনটা তো বাইটিং, চুইং মুভমেন্ট, এগুলো। অ্যাসেসমেন্টটা হচ্ছে লাইটলি স্ট্রোকিং কটন অ্যাক্রস দ্য ফোরহেড, চিন, চিক্স, এগুলো লাইটলি একদম কটন দিয়ে স্ট্রোক করতে হয় while client's eye is closed. Then cornea reflex, also examination of the trigeminal or ophthalmic nerve. দেন হচ্ছে অ্যাবডিউশনটা হচ্ছে টুগেদার আমরা পড়লাম যে 3, 4 আর 6 সাথে অ্যাসেস করব। এই 3টে হচ্ছে সবসময় একসাথে অ্যাসেস করা হয়। দেন হচ্ছে ফেসিয়ালটা হচ্ছে সিমেট্রি অফ দ্য ফেসিয়াল মাসেলটাকে দেখবো অ্যাজ দ্য ক্লায়েন্ট স্পিক অর ইজ আস্কড টু মেক ফেসেস। ভেস্টিবুলো ককলিয়ারটা হচ্ছে আমরা ওয়েবার আর রিনি টেস্ট দ্বারা দেখতে পারি। গ্লসোফ্যারেঞ্জিয়ালটা হচ্ছে গ্যাগ রিফ্লেক্স, swallowing pharyngeal reflex or vulva should be hang in the mid line, ঠিক আছে। ভেগাসটা কি, সেন্সেশন অ্যান্ড মুভমেন্ট অফ দ্য অর্গান সাপ্লাইড, ঠিক আছে, যেমন স্লো হার্ট রেট হচ্ছে কিন্তু মানে যেগুলো ভাইটাল অর্গান সাপ্লাই হচ্ছে সেগুলোর আমরা ফাংশনগুলো দেখলেই বুঝতে পারবো। আর টুগেদার উইথ 9th cranial nerve by gag reflex and swallowing reflex। আর অ্যাক্সেসারিটা হচ্ছে সিমেট্রিক্যাল অ্যাবিলিটি টু টার্ন হেড, শ্রাগ শোল্ডার্স, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, মানে শ্রাগ করতে পারছে কিনা এগেনস্ট কাউন্টার ফোর্স অর এক্সামিনার হ্যান্ড। হাইপোগ্লসালটা হচ্ছে অ্যাসেস বাই অ্যাবিলিটি টু প্রডিউস টাং উইদাউট ডেভিয়েশন, ঠিক আছে।
দেন আমাদের অলসো রিমেম্বারে আছে যে ক্রেনিয়াল নার্ভস আমাদের আর পেয়ার্ড অর ডাবল, সো টোটাল ক্রেনিয়াল নার্ভ ইজ 24 unpaired. Total spinal nerve is 31 paired. Largest cranial nerve is trigeminal nerve, whereas largest intracranial nerve is trochlear nerve. Smallest cranial nerve is the trochlear nerve. Trick for remembering for sensory nerve 1 to 8 means cranial nerve number 1 to 8 আর sensory nerve, ঠিক আছে। সেন্সারি নামটা মনে রাখার জন্য 1 to 8 মনে রাখতে পারো, মানে 1, 2 আর 8 নাম্বারটা হচ্ছে সেন্সারি, মিক্সড হচ্ছে 57/910, এভাবে মনে রাখতে পারো। ইট মিনস ক্রেনিয়াল নার্ভ 5, 7 and 9 and 10, ঠিক আছে। তো 5, 7, 9, 10 এগুলো হচ্ছে মিক্সড নার্ভস, আর ফর মোটর নার্ভ অল দ্য আদার রিমেনিং যে নার্ভগুলো সেগুলো হচ্ছে মোটর নার্ভ। Sensory nerve, some nerve works as by sensory nerve by helping the brain to carry sense information like the smell, touch, etc. Motor nerves, few of them are motor nerves that help the brain to control the various movements, so called as the motor nerves, ঠিক আছে। এরপর আসছে চাইনিজ স্ট্রোক রেসপিরেশন, মানে অ্যাসেসমেন্ট অফ রেসপিরেশনগুলোর জন্য ইট ইজ অ্যান অ্যাবনর্মাল প্যাটার্ন অফ দ্য রেসপিরেশন উইচ ডিপার অ্যান্ড সামটাইম ফাস্টার উইথ পিরিয়ড অফ অ্যাপনিয়া, ঠিক আছে। মানে ডিপার হতে 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 দিয়ে অনেক ডিপ হয়, দিয়ে আস্তে আস্তে কমতে 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 অ্যাপনিয়া হয়, দেন আবার বাড়তে বাড়তে এরকমভাবে বাড়তে যায় আবার কমে কমে আবার অ্যাপনিয়া হয়, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে আমাদের চাইনিজ স্ট্রোক রেসপিরেশন। এটা ইমেজটা আরও ভালোভাবে তোমাদেরকে আমি দেখিয়ে দেবো। indicate dysfunction or trauma of cerebral hemisphere or basal ganglia. আর ataxic respiration কি totally irregular in rhythm and depth with random apnea indicate a dysfunction or trauma in the medulla oblongata. It is also known as bitered breathing বা cluster or bitered breathing ও বলা হয়। Seen in damaged in medulla due to trauma and stroke, opioid used, increased ICP, and in case of meningitis. এরপর এফেক্টস অন ভাইটাল প্যারামিটার্স বাই ইনক্রিজড আইসিপি, যদি আইসিপি বেড়ে যায় তখন কি কি হবে, ঠিক আছে। তো ব্লাড প্রেশার হচ্ছে ইনক্রিজড হবে, ঠিক আছে। আইসিপি বেড়ে যাচ্ছে মানে হচ্ছে ব্লাড প্রেশারও ইনক্রিজ হবে, টেম্পারেচার কি হবে, ইনক্রিজ হবে, পালস রেট ডিক্রিজ, এটা হচ্ছে লেট সাইনে পালস রেটটা ডিক্রিজ হবে, রেসপিরেশন রেটটাও হচ্ছে ডিক্রিজ হবে, ঠিক আছে। তাহলে বিপি আর টেম্পারেচারটা ইনক্রিজ হচ্ছে আর পালস রেট আর রেসপিরেশনটা ডিক্রিজ হচ্ছে, ঠিক আছে। দেন হচ্ছে অ্যাসেসমেন্ট অফ রিফ্লেক্সেস। এরপর আমরা আসছি যেটা হচ্ছে অ্যাসেসমেন্ট অফ রিফ্লেক্সেস, ঠিক আছে। তো ফার্স্টেই হচ্ছে বাবিনস্কি রিফ্লেক্স, যেটা কিন্তু খুব কোয়েশ্চেন আছে। প্ল্যান্টার রিফ্লেক্স ইজ নর্মাল ইন অ্যাডাল্টস, বাট ডরসিফ্লেকশন অফ দ্য বিগ টো অ্যান্ড ফ্যানিং অফ দ্য আদার টো ইজ অ্যাবনর্মাল ইন অ্যাডাল্টস। মানে হচ্ছে বাবিনস্কি রিফ্লেক্সে অ্যাকচুয়ালি কি হয় যে হচ্ছে এই যে প্ল্যান্টার রিফ্লেক্স যেটা হচ্ছে নেগেটিভ বাবিনস্কি রিফ্লেক্স, মানে হচ্ছে এইভাবে স্ট্রোকটা করা হয়, বোঝা যাচ্ছে না, এক সেকেন্ড, এইভাবে হচ্ছে স্ট্রোকটা করা হয়, ঠিক আছে। এরকম নিচ থেকে হচ্ছে এইভাবে উপরের দিকে এভাবে স্ট্রোকটা করা হয়, দিয়ে যদি ওই প্ল্যান্টার রিফ্লেক্স হয়, প্ল্যান্টার মানে পাটা এইভাবে মুড়ে যাচ্ছে সামনের দিকে, প্ল্যান্টার রিফ্লেক্স হলে কি হবে, এটা হচ্ছে ইজ নর্মাল ইন অ্যাডাল্টস, বা ডরসিফ্লেকশন অফ দ্য বিগ টো, যেটা হচ্ছে যদি ডরসিফ্লেকশন বিগ টোটা যদি এরকম পিছন দিকে চলে যায়, বিগ টোটা মানে আমাদের পায়ের যে বুড়ো আঙুলটা যদি পিছন দিকে চলে যায়, অ্যান্ড ফ্যানিং অফ দ্য আদার টোস ইজ অ্যাবনর্মাল ইন কেস অফ অ্যাডাল্টস, কারণ কি এটা বাচ্চাদের ক্ষেত্রে নর্মাল। ইট ইজ এলিসিটেড অর চেক বাই ফার্মলি স্ট্রোকিং দ্য ল্যাটারাল এসপেক্ট অফ দ্য সোল অফ দ্য ফুট। ইট ইজ নর্মাল ইন চিলড্রেন younger than 2 years of age but pathological in greater than 2 years of age, very very important, ঠিক আছে। It indicates that any CNS disease or neurological impairment. এই যেটা বললাম Babinski sign positive occurs in the absence of descending inhibition, is normal in infants but pathological in case of adults. Then হচ্ছে corneal or the blink reflex. It is involuntary closure of the eyelids in response to the stimulation of the cornea. Loss of the blink reflex is indicative of dysfunction of the cranial nerve 5 or trigeminal, ঠিক আছে। এই যে এইভাবে কর্নিয়াল রিফ্লেক্সটাকে হচ্ছে টেক্সট করা হয়, বা ব্লিঙ্ক রিফ্লেক্স যেটা বলছি, যে স্টিমুলেশন যদি করা হয় তাহলে হচ্ছে একটা ব্লিঙ্ক হবে, ঠিক আছে। তো এভাবে একটা ওই তুলোর কিছু একটা দিয়ে এভাবে স্টিমুলেট করা হয়, তো তখন চোখটা মুজে দেবে, ঠিক আছে, তাহলে হচ্ছে ঠিক আছে নর্মাল। আর যদি না মুজে সেক্ষেত্রে কোনো অ্যাবনর্মালিটি আছে, ক্রেনিয়াল নার্ভ ট্রাইজেমিনাল 5, যেটা ক্রেনিয়াল নার্ভ 5 সেটার হচ্ছে কোনো প্রবলেম আছে।
Then হচ্ছে gag reflex, it is contraction of the pharyngeal muscles, it is checked by elicited by touching the back of the throat, ঠিক আছে। মানে একটা আমাদের ভমিটিং রিফ্লেক্স গ্যাগ রিফ্লেক্সটা আসে। লস অফ দ্য গ্যাগ রিফ্লেক্স ইন্ডিকেট আর ডিসফাংশন অফ দ্য ক্রেনিয়াল নার্ভ 9 or 10. Deep tendon reflex, it includes the bicep, tricep, lateral Achilles and the patellar Achilles reflexes. It is assessed by reflex hammer. এই যে 4+ যদি হয়, এরপর এটার একটা গ্রেডিং আছে, ঠিক আছে। 4+ যদি হয় তার মানে হাইপার অ্যাক্টিভ ভেরি ব্রিস্ক উইথ ক্লোনাস। 3+ যদি হয় ব্রিস্কার উইথ এভারেজ স্লাইটলি হাইপার রিফ্লেক্সিক। দেন হচ্ছে 2+ হচ্ছে এভারেজ এক্সপেক্টেড রেসপন্স, এটা হচ্ছে নর্মাল। এটা অবশ্যই মনে রাখবে, 2টা কিন্তু নর্মাল বা এভারেজ বা হচ্ছে এক্সপেক্টেড রেসপন্স। 1টা সামওয়াট ডিমিনিশ লো নর্মাল, আর 0টা হচ্ছে অ্যাবসেন্ট রিফ্লেক্স, মনে থাকবে। এরপর হচ্ছে অ্যাসেসমেন্ট অফ দ্য মেনিঞ্জিয়াল ইরিটেশন, ঠিক আছে। মেনিঞ্জিয়াল ইরিটেশন, ইরিটেবিলিটি, নুকাল রিজিডিটি, নজিয়া, ভমিটিং, ফিভার অ্যান্ড চিলস, সিভিয়ার হেডেক, ট্যাকিপনিয়া, ফোটোফোবিয়া, নিস্ট্যাগমাস, এগুলো থাকলে আমরা ধরবো, ঠিক আছে। মেনিঞ্জিয়াল ইরিটেশন হলে এগুলো দেখতে পাওয়া যাবে: অ্যাবনর্মাল পিউপিল রিয়াকশন অ্যান্ড আই মুভমেন্টস, ব্রুজিনস্কি সাইন অ্যান্ড কার্নিং সাইন, আর জেনারেলাইজড মাসেল পেন। এরপরে যেটা ইম্পর্ট্যান্ট, ব্রুজিনস্কি সাইন অ্যান্ড দ্য কার্নিং সাইন, ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট, আমরা মেনিঞ্জাইটিসের ক্ষেত্রেও দেখতে পাই। ইনভলন্টারি ফ্লেকশন অফ দ্য হিপ অ্যান্ড নি ওয়েন দ্য নিক ইজ প্যাসিভলি ফ্লেক্সড, মানে হচ্ছে নিকটা যদি এভাবে প্যাসিভলি হচ্ছে আমরা পেশেন্টের ফ্লেক্স করি, তাহলে আমরা কি দেখতে পাবো, হিপ আর নিটা হচ্ছে ইনভলেন্টারিলি ফ্লেকশন হয়ে যাচ্ছে এইভাবে। এই যে হিপটাও এখানে ফ্লেকশন হচ্ছে আর নিটাও ফ্লেকশন হচ্ছে। It indicates meningeal irritation. It is a cardinal sign of the meningitis. আর কার্নিং সাইনটা কি? It is the loss of ability of the supine client to strengthen or extend the leg completely when it fully flexed at the knee and hip, that is 90 degree. মানে এরকম 90 ডিগ্রিতে যদি লেগটাকে রাখা হয়, তারপরে হচ্ছে ওটা এক্সটেন্ড করার চেষ্টা করা হয়, এরকম উপর দিকে আরও তোলার চেষ্টা করা হয়। ফার্স্টে 90 ডিগ্রি রাখলাম, দিয়ে আবার উপর দিকে তোলার যদি চেষ্টা করা হয়, সেক্ষেত্রে ক্লায়েন্টের হচ্ছে পেন হবে, ঠিক আছে। It also indicate meningeal irritation. এই যে লস অফ, মানে ক্লায়েন্ট হচ্ছে করতেই পারবে না, আর জোরে করতে গেলেও ক্লায়েন্টের পেন হবে। It is also known as cardinal sign of the cardinal sign of the meningitis. এটা আমরা সিম্প্যাথেটিক ফাংশন, প্যারাসিম্প্যাথেটিক ফাংশন অনেকবার পড়েছি, এটা তোমরা নিজেরা পড়ে নিও, কিছু প্রবলেম থাকলে বলো। দেন হচ্ছে অ্যাসেসমেন্ট অফ দ্য সেন্সারি ফাংশন। টাচটা আমরা কীভাবে অ্যাসেস করি? বাই লাইট টাচ উইথ কটন, প্রেসার বাই শার্প অর ডাল স্টিমুলাই অর ভাইব্রেশন অফ দ্য টিউনিক ফর্ম, টেম্পারেচার অ্যাসেস বাই প্যালপেশন অর ম্যানুয়ালি। আর মোটর ফাংশনগুলো, ব্যালেন্সটা হচ্ছে অবজারভেশন অফ গেট, রম্বাক টেস্ট হচ্ছে ইট ইজ পজিটিভ ইফ ক্লায়েন্ট ফেল টু মেনটেন দ্য আপরাইট পজিশন with feet together with closed eyes. কোঅর্ডিনেশন আর মাসেল স্ট্রেংথটা হচ্ছে নর্মাল, মাসেল স্ট্রেংথ ইজ +5। অ্যাসেসমেন্ট অফ সেরিব্রাল ফাংশন হচ্ছে আমরা লেভেল অফ কনসিয়াস দিয়ে অ্যাসেস করি, লেভেল অফ কনসিয়াসনেস ডিটারমাইন্ড বাই দ্য রেসপন্স টু স্টিমুলাই। ওরিয়েন্টেশন অফ দ্য পার্সন কি আছে, বাই টাইম, প্লেস অর পার্সন, ঠিক আছে, এইভাবে ওরিয়েন্ট করি। বাই জেনারেল কনভারসেশন অ্যান্ড ডাইরেক্ট কোয়েশ্চেনিং। Judgment and memory by simple question, behavior and mood. Assessment of the level of consciousness, cliented behavior টাকে assess করি to determine the level of consciousness such as alertness, confusion, orientation, delirium, unconsciousness, stupor and coma. Speak to client and assess appropriate behavior and conversation. Lightly touch the client as a culturally acceptable. Note, level of consciousness is the most sensitive or reliable indicator of neurological status. Very very important. Level of consciousness টা কিন্তু most sensitive or reliable indicator of neurological status. দেন আমরা আসছি যেটা হচ্ছে অ্যাসেসমেন্ট অফ দ্য পিউপিল। ইউনিল্যাটারাল পিউপিল ডাইলেটেশন ইন্ডিকেট ট্রমা ইন দ্য থার্ড ক্রেনিয়াল নার্ভ অর অকিউলোমোটর, ঠিক আছে। যদি একটা ইউনিল্যাটারাল, মানে দুটোতে আমরা টর্চ করে আমরা দেখবো, ঠিক আছে। যদি ইউনিল্যাটারাল ডাইলেটেশন হচ্ছে, তাহলে আমরা দেখব যে হচ্ছে প্রবলেম আছে থার্ড ক্রেনিয়াল নার্ভের আর অকিউলোমোটর। আর মিড পজিশন ফিক্সড পিউপল যদি হয়, মিড ব্রেন ইঞ্জুরি, পিন পয়েন্ট ফিক্সড পিউপল যদি হয়, ইন্ডিকেট পন্টাইন হেমারেজ অর ড্যামেজ। এই যে ইউনিল্যাটারাল ডাইলেটেড পিউপিল হচ্ছে অ্যানিসোরকিয়া,
হেড ট্রমা, ডাইরেক্ট ট্রমা আর মেডিকেশন টু আইস। বাইল্যাটারাল হচ্ছে মিড ব্রেন ইঞ্জুরি অর লেশন, এপিলেপসি, স্ট্রোক, ট্রমা, টিউমার অর অক্সিটোসিন। মানে নর্মালি টর্চ দিয়ে তো ওগুলোকে কনস্ট্রিক্ট হওয়ার কথা, ডাইলেট হওয়ার তো কথা নয়। তো যদি একটা সাইড ডাইলেট হয়ে যাচ্ছে মানে প্রবলেম আছে, মানে ওটা রিয়াক্ট করতে পারছে না, আর দুটো সাইডই যদি বাইল্যাটারালি ডাইলেট হয়ে যাচ্ছে তাহলে তো অনেক বেশি প্রবলেম আছে, মিড ইঞ্জুরি হয়ে যাচ্ছে, মিড ব্রেন ইঞ্জুরি বা লিশন বা এপিলেপসি, স্ট্রোক, ট্রমা, টিউমার, অক্সিটোসিন এক্ষেত্রেও হতে পারে। ইরেগুলার যদি পিউপিল হয়, ডাইরেক্ট অকিউলার আর অরবিটাল ট্রমা, আর ডিসকনজুগেট গেজ, মানে এইভাবে একটা ডিসকনজুগেট গেজ দেখতে পাবো, ঠিক আছে, মানে একরকম আলাদা সাইডে একটি তাকিয়ে আছে, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে কনজেনিটাল বা ফ্রন্টাল লোব লেশনের ক্ষেত্রে। আর পিন পয়েন্ট পিউপল ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এটা আমরা কোথায় দেখতে পাবো? পন্টাইন হেমারেজ, মোস্ট নার্কোটিক্স, নিকোটিন, অ্যান্টি সাইকোটিক, অন্ডাসেন্ট্রোল, এমএআই ইনহিবিটরস, ওপিএস। মেনলি আমরা ওই ওপিওয়েডের ক্ষেত্রে পিন পয়েন্ট যে ইয়েটা সেটা দেখতে পাই, ঠিক আছে, আর পন্টাইন হেমারেজ হলেও দেখতে পাই। এরপর হচ্ছে অ্যাসেসমেন্ট অফ পশ্চারিং। দেয়ার আর টু টাইপস, একটা হচ্ছে ডিকর্টিকেট পশ্চারিং, একটা হচ্ছে ডিস্যারিব্রেট। কর্টিকেট মানে পুরো ফ্লেক্সেন করে থাকবে, ঠিক আছে, ডিস্যারিব্রেট মানে একদম এক্সটেনশন করে। এই দেখো দুটো ইমেজই দেওয়া আছে, ইমেজগুলো মনে রাখলে সব মনে থেকে যাবে। ডিকর্টিকেট এটা, ইট ইজ সিমিলার টু ফ্লেকশন পজিশন, ক্লায়েন্ট ফ্লেক্স ওয়ান অর বোথ দ্য আর্ম on the chest and may extend the leg sniffling. It is abnormal position in which indicate trauma or injury in the cerebral cortex. মানে যদি সেরিব্রাল কর্টেক্সে ইঞ্জুরি হয় তাহলে আমরা ডি কর্টিকেট পশ্চার, ঠিক আছে, দেখতে পাবো। Decerebrate মানে extension position, client simply extends one or both arms with legs also. It is abnormal position which indicate trauma or injury to the brain stem. Brain stem এ যদি ইঞ্জুরি হয় সেক্ষেত্রে আমরা decerebrate posturing দেখতে পাবো, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আর এটা ইমেজগুলো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ, তাহলে কেন হচ্ছে এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। সেরিব্রাল কর্টেক্সের যদি ইঞ্জুরি হয় তাহলে ডিকর্টিকেট, আর যদি ব্রেন স্টেমের ইঞ্জুরি হয় তাহলে আমরা ডিসেরিব্রেট পশ্চারিং দেখতে পাবো। এরপর ফ্ল্যাট সিট পশ্চারিং হয়, মানে একদমই কোনো মাসেলের কোনো হচ্ছে কন্ট্রাকশন নেই, ফ্ল্যাসিড, ঠিক আছে, ক্লায়েন্ট ডিসপ্লেস নো মোটর রেসপন্স ইন এনি এক্সট্রিমিটি। এরপর আমরা আসবো খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক, দ্যাট ইজ জিসিএস বা হচ্ছে গ্লাসগো কোমা স্কেল। It is a scale that assessing the neurological condition of the client. The scoring system is based to 1 to 15 points, ঠিক আছে। তাহলে 1টা হচ্ছে 1 থেকে 15 পয়েন্ট পর্যন্ত আছে। দ্য লোয়েস্ট পসিবল স্কোর কত না 3টা হচ্ছে লোয়েস্ট পসিবল স্কোর। ইট ইন্ডিকেটস ডিপ কোমা অর ডেথ, ঠিক আছে, এটা কি ইন্ডিকেট করে? ডিপ কোমা অর ডেথ। আর ম্যাক্সিমাম স্কোরটা হচ্ছে 15, যেটা হচ্ছে ফুললি অ্যাওয়েক আর হেলদি। ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট দুটো পয়েন্টই। আর স্কোর লোয়ার দ্যান 8 ইন্ডিকেটস কোমা ইজ প্রেজেন্ট, নিড ফর ইন্টারভেনশন, এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট। ক্লাসিফিকেশন, মিড ব্রেন যদি ইঞ্জুরি থাকে 13 থেকে 15 পাই, মডারেট ব্রেন ইঞ্জুরি, সরি ওটা মাইল্ড ব্রেন ইঞ্জুরি যদি হয় 13 থেকে 15, মডারেট ব্রেন ইঞ্জুরি যদি হয় 9 থেকে 13, সিভিয়ার যদি হয় লেস দ্যান 8, যেটা কোমাটোজ ক্লায়েন্ট, ডিপ কোমা বা ডেথ, সেক্ষেত্রে আমরা স্কোর 3 বলতে পারি। এগুলোর প্রত্যেকটা পয়েন্ট ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে, যা বলছি। এরপর হচ্ছে গ্লাসগো কোমা স্কেলের যেটা মেন 3টে টাইপ অফ রেসপন্স আমরা দেখি, আই ওপেনিং রেসপন্স, ভার্বাল রেসপন্স অ্যান্ড দ্য মোটর রেসপন্স। যদি আইটা স্পন্টেনিয়াসলি ওপেন করছে তাহলে 4 পয়েন্ট দেবো। আই ওপেন টু ভার্বাল কমান্ড, স্পিচ ও সাউট, মানে পেশেন্টকে ডাকছি, তুমি কি শুনতে পাচ্ছ বা তুমি কিছু একটা নাম ধরে ডাকছো, ভার্বাল কমান্ডে ওপেন করছে তাহলে হচ্ছে 3টে পয়েন্ট। আই ওপেন টু পেন, পেন দিচ্ছি, কোনো স্টিমুলেশন কোনোভাবে একটা পেন দিচ্ছি পেশেন্টকে, সেই ক্ষেত্রে যদি আই ওপেন করে সেক্ষেত্রে 2 পয়েন্ট, আর নো আই ওপেনিং হলে 1 পয়েন্ট। দেন হচ্ছে ভার্বাল রেসপন্স, যদি ফুললি ওরিয়েন্টেড থাকে সব টাইম প্লেস পার্সনের সাথে, দেন ইট ইস 5 পয়েন্টস। কনফিউজ কনভারসেশন বাট অ্যাবল টু আনসার কোয়েশ্চেন, একটু একটু কনফিউজ হয়েছে কিন্তু কোয়েশ্চেনের আনসার মোটামুটি দিচ্ছে, সেটা হচ্ছে 4 পয়েন্টস। ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট রেসপন্সেস ওয়ার্ডস ডিসেম্বর, সেটা হচ্ছে 3 পয়েন্টস। ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট রেসপন্সেস বা ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ডস দেখতে পারো লেখা থাকবে, সেটাও ক্ষেত্রে 3 পয়েন্টস। ইনকম্প্রিহেন্সিবল সাউন্ড, যদি সাউন্ড ওয়ার্ডটা থাকে, যদি এখানে লেখাও থাকে ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট সাউন্ড যদি কিছু বের করছে ও করে কিছু একটা করছে, তাহলে সেটা কিন্তু 2 পয়েন্টস। কোনো ওয়ার্ড বলছে না, শুধুমাত্র সাউন্ড শুনতে পাচ্ছি, সেটার ক্ষেত্রে 2 পয়েন্টস। নো ভার্বাল রেসপন্স হলে 1 পয়েন্ট।
এরপর মোটর রেসপন্স যদি হচ্ছে কমান্ড অন মুভমেন্টগুলোকে ওবে করছে 6 পয়েন্টস, পারপাসফুল মুভমেন্টস টু পেন স্টিমুলাস তাহলে হচ্ছে 5 পয়েন্টস, মানে পেনফুল স্টিমুলাসের সাথে হচ্ছে পারপাসফুল মুভমেন্ট করছে দেন 5 পয়েন্টস, উইথড্রস ফ্রম পেন দিচ্ছ সেটা থেকে উইথড্র করে নিচ্ছে তাহলে সেটা হচ্ছে 4 পয়েন্টস, অ্যাবনর্মাল যেটা স্পাস্টিক ফ্লেকশন ডিকর্টিকেট যদি পশ্চার দেখতে পাই সেটার ক্ষেত্রে 3 পয়েন্টস, আর ডিসেরিব্রেট পশ্চার এক্সটেনশন আর রিজিড রেসপন্স যেটা সেটার ক্ষেত্রে 2 পয়েন্টস, আর নো মোটর রেসপন্স হলে 1 পয়েন্ট। ঠিক আছে, বোঝা গেল? এটা কিন্তু খুব ইম্পর্ট্যান্ট, তোমরা EVM করে মনে রাখতে পারো। EVM ইটা হচ্ছে তোমার মানে 4 পয়েন্ট থেকে শুরু হচ্ছে, 4, 5 and 6। আচ্ছা এটা এম লিখতে চাইছিলাম, হ্যাঁ EVM 4, 5, 6। ঠিক আছে, এরপর হচ্ছে while performing mouth care in an unconscious patient place the patient in sideline position to prevent aspiration। ঠিক আছে, GCSP স্কোর এটা আরেকটা যেটা GCS এর মধ্যে ইনক্লুড হয়েছে। GCSP মানে কি হচ্ছে পিউপিলারি রেসপন্স। ঠিক আছে, GCS স্কোর অ্যান্ড পিউপিলারি রেসপন্স আর কি ইন্ডিকেটার্স অফ দ্য সিভিয়ারিটি অফ দ্য ট্রমাটিক ব্রেন ড্যামেজ। দ্য পিউপিল রিঅ্যাক্টিভিটি স্কোর সামারাইজেস ইনফরমেশন অ্যাবাউট লস অফ পিউপিল রিঅ্যাক্টিভিটি টু লাইট। The GCSP is calculated by subtracting the pupil reactivity score from the GCS total score। ঠিক আছে, যদি বোথ পিউপিল আনরিঅ্যাক্টিভ টু লাইট থাকে দেন হচ্ছে আমরা স্কোর 2 দেব, যদি ওয়ান পিউপিল আনরিঅ্যাক্টিভ টু লাইট দেন হচ্ছে 1, আর নাইদার পিউপিল যদি আনরিঅ্যাক্টিভ দেন 0। এটা কিন্তু আনরিঅ্যাক্টিভ বলছি, মানে লাইট দিচ্ছি ও কিন্তু রিঅ্যাক্ট করছে না, মানে যেটা অ্যাবনর্মাল। যদি দুটো পিউপিলই অ্যাবনর্মাল তাহলে 2, যদি একটা পিউপিল অ্যাবনর্মাল দেন 1, নাইদার পিউপিল হচ্ছে অ্যাবনর্মাল দেন হচ্ছে 0, মানে কোনো প্রবলেমই নেই। তাহলে GCS পিটা কীভাবে করব, যে হচ্ছে ধরো GCS স্কোর কারোর 12 বেরিয়েছে। ঠিক আছে, 12 থেকে আমরা ধরো বোথ পিউপিল আনরিঅ্যাক্টিভ হচ্ছে। ঠিক আছে, তাহলে -2 করব, তাহলে টোটাল স্কোরটা কত দাঁড়াবে 10। তাহলে GCS কি স্কোর যদি জিজ্ঞেস করে সেক্ষেত্রে হবে 10। এইভাবে হচ্ছে করতে হয়। ঠিক আছে, এরপর আমরা আসছি, একটা কোশ্চেন দেওয়া আছে, এটা তোমরা ঘরেই সলভ করো। ঠিক আছে, আমি এখন বলবো না, এটা তোমরা বাড়িতে সলভ করো, যদি কোনো প্রবলেম থাকে দেন আস্ক মি। ওকে, এরপর হচ্ছে আমরা যেটা আসছি সেটা হচ্ছে ডিসঅর্ডার্স অফ দ্য নিউরোভাস্কুলার সিস্টেম। ফার্স্টলি কি আসছি, যেটা হচ্ছে ইনক্রিজড আইসিপি আমরা পড়লাম। এরপর সেটা যদি ইনক্রিজ হয়ে যায় সে কি ক্ষেত্রে মানে কি প্রবলেম হতে পারে। ইট ইজ আ প্রেশার অফ দ্য CSF fluid inside the skull of the brain tissue. Hyperosmotic agents, this can increase intravascular pressure by drawing fluid from the intestinal spaces from the brain cells such as mannitol. ড্রাগ অফ চয়েস ফর ইনক্রিজড আইসিপি। এবার হচ্ছে নর্মাল আইসিপি অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রে 7 to 15 mm অফ এইচজি, 10 to 20 সেন্টিমিটার অফ H2O থাকে। চিলড্রেনের ক্ষেত্রে একটু কম, 5 থেকে 10, আর ইনফ্যান্টেতে হচ্ছে <7। অ্যাডাল্টেরটা মেনলি মনে রাখবে, এতে 10 থেকে 20 সেন্টিমিটার অফ H2O। এলিভেটেড আইসিপি যদি 16 থেকে 20 হয়ে যায় মাইল্ড, মডারেট হচ্ছে 21 থেকে 30, আর সিভিয়ার হলে 30-এর বেশি হয়ে যাবে। মোস্ট কমন মেথড অফ মেজারিং আইসিপি ইজ ইন্ট্রাভেন্ট্রিকুলার ক্যাথেটার, যেটা ল্যাটারাল ভেন্ট্রিকেলে আমরা প্লেস করে থাকি। কজেসগুলো কি, হেড ট্রমা, হেমারেজ অ্যান্ড টিউমার্স, হাইড্রোসেফালাস, ইডিমা অ্যান্ড ইনফ্লামেশন। Complication ki, increased ICP can decrease circulation to the brain or CPP, impede the absorption of CSF, affect the function of the nerve cells and leads to brainstem compression and death. Sign and symptoms ki, altered level of consciousness is the most sensitive fast signal of increased ICP. Very very important. অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রে হচ্ছে ইনক্রিজড আইসিপির সব থেকে সেন্সিটিভ সিমটম কি, সেটা হচ্ছে অল্টার্ড লেভেল অফ কনসিয়াসনেস। এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে। হেডেক অ্যান্ড ভমিটিং ইউজুয়ালি প্রজেক্টিং টাইপ ইন কেস অফ ইনফ্যান্টের ক্ষেত্রে যদি জিজ্ঞেস করা হয় ইনক্রিজড আইসিপির ফার্স্ট সাইন কি, সেটা হবে হেডেক অ্যান্ড ভমিটিং। পিউপিল চেঞ্জেস অ্যান্ড অ্যাবনর্মাল রেসপিরেশন, ইনক্রিজ ইন টেম্পারেচার অ্যান্ড বিপি, সিস্টোলিক বিপি অ্যান্ড হোয়াইটেনিং অফ পালস প্রেশার, ডিক্রিজ পালস অ্যান্ড রেসপিরেশন রেট। ব্র্যাডিকার্ডিয়া ইজ দ্য লেট সাইন অফ দ্য ইনক্রিজড আইসিপি। ব্র্যাডিকার্ডিয়াটা কিন্তু লেট সাইন অফ দ্য ইনক্রিজড আইসিপি including increased systolic blood pressure, pulse pressure and decreased pulse rate. কুসিং ট্রায়েড, এটা অ্যাকচুয়ালি ট্রেড বলতে পারো বা ট্রায়েডও বলা হয়।
কুসিং ট্রায়াডটা কি, যেটা হচ্ছে আমাদের হাইপার টেনশন হবে, ব্র্যাডিপনিয়া অ্যান্ড ব্র্যাডিকার্ডিয়া। ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কুসিং ট্রায়াডের তিনটে কি সেটা মনে রাখতে হবে। একটা হচ্ছে হাইপার টেনশন, ব্র্যাডিপনিয়া, আর একটা হচ্ছে ব্র্যাডিকার্ডিয়া। ঠিক আছে। এরপর হচ্ছে আদার লেট সাইন ইনক্লুডস ডিক্রিজড এলওসি, পজিটিভ বাবিনস্কি সাইন, ডিক্রিজ মোটর ফাংশন, ডিকর্টিকেট অ্যান্ড ডিসারিপ্রেট পশ্চার অ্যান্ড সিজার্স। নার্সিং কেয়ার মনিটর রেসপিরেটরি কন্ডিশনগুলোকে মনিটর করতে হবে। ইন্ডিকেটর অফ হাইপক্সিয়া, রেসলেসনেস, যেটা মরফিন শুড নট বি গিভেন বিকজ ওপিওয়েড আরও হচ্ছে রেসপিরেটরি ডিপ্রেশন করে দেয়, আবার হাইপক্সিয়া হয়ে যেতে পারে। প্রিভেন্ট ফর সিভারিং বিকজ ইট কজ ইনক্রিজ আইসিপি অ্যান্ড ডিক্রিজ এনভায়রনমেন্টাল স্টিমুলাই। এরপর মনিটর ইনটেক আউটপুট, ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স, বডি টেম্পারেচার, লাম্বার পাংচারটা এখানে কন্ট্রাইন্ডিকেটেড, আমরা আগেই পড়লাম। পেশেন্ট উইথ ইনক্রিজড আইসিপি বিকজ দেয়ার ইজ আ চান্স অফ ব্রেন হার্নিয়েশন। Teach the client avoid straining activities such as coughing and sneezing because it can further increase ICP. Intracranial প্রেসারটাকে আবার বাড়িয়ে দিতে পারে। Instruct the client to avoid Valsalva maneuver because it can also increase ICP. মানে যেই সব জিনিসগুলো হচ্ছে প্রেশারটাকে বাড়াতে পারে, হচ্ছে আমাদের স্ট্রেন করলে বা হচ্ছে কাফিং স্নিজিং করলে, ভালসালভা ম্যানুভার, তো সেইগুলো আমাদেরকে অ্যাভয়েড করতে বলতে হবে পেশেন্টকে। For the client with increased ICP, do not keep the client on supine or flat position. Should elevate the head of the client 15 to 30 degree. Don't elevate more than 30 degree. Avoid a Trendelenburg position and prevent flexion of the neck and hips. এরপর ভেন্টিকুলার পেরিটোনিয়াল শান্ট, বিফি শান্ট divert CSA fluid from the ventricle into the peritoneum, provide supine position to the client and turn from back to the non-operative site. ঠিক আছে, সুপাইন পজিশন পেশেন্টকে দিতে হবে, আর হচ্ছে টার্ন ফ্রম ব্যাক টু দ্য নন অপারেটিভ সাইড। ঠিক আছে, ইন কেস অফ ভিপি সান যদি থাকে, ওটা ভিপি সান কী করে, ওই সিএসএফ ফ্লুইডগুলো ভেন্ট্রিকেল থেকে হচ্ছে পেরিটোনিয়ামে নিয়ে আসে। এগুলো হচ্ছে যাদের হাইড্রোসেফালাসের বাচ্চা থাকে, চাইল্ড থাকে, সেক্ষেত্রে এটা ইউজ করা যেতে পারে। আমরা আবার পেডিয়াট্রিকে পড়বো। মনিটর ইনক্রিজড আইসিপি রেজাল্টিং ফ্রম সান ফেলিওর, মনিটর সাইন অফ ইনফেকশন। আর এখানে হচ্ছে যদি অল্টার্ড এলওসি থাকে ইজ আর আর্লি সাইন অফ ইনক্রিজ আইসিপি, বাট ডিক্রিজড এলওসি ইজ আ লেট সাইন অফ ইনক্রিজড আইসিপি। ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যদি অল্টার্ড এলওসি থাকে তাহলে সেটা আর্লি সাইন, আর যদি ডিক্রিজড মানে হচ্ছে ডিক্রিজড লস অফ কনসিয়াসনেস, দ্য লেট সাইন অফ দ্য ইনক্রিজড আইসিপি। দেন হচ্ছে cerebral perfusion pressure, CPP. It is a pressure that reflecting cerebral blood flow to the brain perfusion. It must be maintained within narrow limits because of too little pressure can cause brain tissue to become ischemic. Having inadequate blood flow and too much could rise intracranial pressure. মানে এটা হচ্ছে একটা প্রেসার যেটা সেরিব্রাল ব্লাড ফ্লো কীভাবে হচ্ছে ব্রেনে যাচ্ছে সেইটার প্রেশারটা হচ্ছে মেনটেন মানে মেজার করে। এটা হচ্ছে ন্যারো লিমিটের মধ্যে একটা মেনটেন করতে হয়, কারণ কি যদি খুব লিটিল প্রেসার, টু লিটিল প্রেসার হয়ে যায় তাহলে ব্রেন টিস্যু ইসচেমিক হয়ে যাবে, আর যদি টু মাচ প্রেসার হয়ে যায় তাহলে এটা কিন্তু আইসিপিটা বাড়িয়ে দিতে পারে। ফর্মুলাটা কি, সিপিপিটা হচ্ছে এমএপি এটা কিন্তু এমএপি মাইনাস আইসিপি হবে এখানটায়। এমএপি মাইনাস, ঠিক আছে, মানে আমি আরেকবার লিখে দিচ্ছি, এটা হচ্ছে তোমার এমএপি মাইনাস আইসিপি। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ফর্মুলাটা অফ সিপিপি। সিপিপি ইকুয়াল টু এমএপি মাইনাস আইসিপি, এটা মাথায় রাখতে হবে। তাহলে এখানে দেখে আমরা বুঝতে পারছি যে সিপিপিটা হচ্ছে একটা ন্যারো রেঞ্জ, ঠিক আছে, আইসিপিটার উপরেও ডিপেন্ড করছে। ঠিক আছে, এরপর নর্মাল সিপিপি হচ্ছে 60 থেকে 80 mm অফ এজি। এরপর আমরা আসছি, দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট, দ্যাট ইজ হেড ইঞ্জুরি। Head injury, it is the trauma to the skull resulting in mild to extensive damage to the brain. RTA or road traffic accident is the most common cause of head injury. ঠিক আছে, তাহলে RTA টা হচ্ছে most common cause of head injury.
falls and sport related injuries. Complication of head injury কি immediate complication cerebral bleeding হবে, hematoma, uncontrolled increased ICP, infection, seizure, এগুলো immediate. Fracture of skull, meningitis due to infection and diabetes insipidus, hydrocephalus and death. আর hemorrhage, it is the most common cause of secondary brain injury. এরপর আসছি টাইপ অফ ব্রেন হেমারেজ। এপিডিউরাল হেমারেজ কি? ইট ইজ ব্লিডিং র্যাপিডলি ফ্রম দ্য হেমাটোমা between dura mater and skull may result from rupture or tear of the middle meningeal artery. ঠিক আছে, তাহলে এপিডিউরাল আমরা উপরের পার্টটা এপিডিউরাল, ডিউরার থেকে উপরে, সেখানে যদি ব্লিডিং হয় তাহলে সেটা এপিডিউরাল। সাবডিউরাল মানে ডিউরার নিচে। ইট ইজ দ্য মোস্ট সিভিয়ার ফর্ম অফ হেমাটোমা, সার্জিক্যাল এমার্জেন্সি। ইট ইজ ব্লিডিং স্লোলি, ফর্মেশন অফ হেমাটোমা বিটুইন ডিউরা অ্যান্ড অ্যারাকনয়েড ম্যাটার মে রেজাল্ট ফ্রম দ্য রাপচার অফ ব্রিজিং ভেন। ঠিক আছে, আচ্ছা, যে সিভিয়ার টাইপটা বললাম সেটা কিন্তু এই এপিডিউরাল হেমারেজ, ইট ইজ দ্য মোস্ট সিভিয়ার টাইপ অফ হেমাটোমা। ঠিক আছে, সাবডিউরাল এখান থেকে স্টার্ট হচ্ছে। সাব অ্যারাকনয়েড হেমারেজ হচ্ছে ইট ইজ ব্লিডিং ইন্টু দ্য সাব অ্যারাকনয়েড স্পেস ডিউ টু ট্রমা অ্যান্ড সেরিব্রাল অ্যানিউরিজম। নামটা দেখে আমরা বুঝতে পারবো কোথায় ব্লিডিং হচ্ছে। ঠিক আছে, সাব মানে নিচে, এপি মানে উপরে। সাব অ্যারাকনয়েড মানে কি? অ্যারাকনয়েডের নিচে। ইন্ট্রাভেন্ট্রিকুলার মানে কি? বিটুইন ভেন্ট্রিকলস। ইন্ট্রাসেরিব্রাল মানে কি? কালেকশন অফ ব্লাড উইদিন দ্য ব্রেন প্যারেনকাইমা। ঠিক আছে, এরপর আমরা আসছি যেটা ডিফারেন্স বিটুইন দ্য এপিডিউরাল অ্যান্ড সাবডিউরাল হেমাটোমা। এপিডিউরাল হেমাটোমা হেমারেজ বিটুইন দ্য স্কাল অ্যান্ড দ্য ডিউরা ম্যাটার। সাবডিউরাল হেমারেজ বিটুইন দ্য ডিউরা অ্যান্ড দ্য অ্যারাকনয়েড ম্যাটার। এপিডিউরাল হেমাটোমা ইনভলভ ভেসাল মিড, এগুলো এতটা দরকার নেই, এগুলো পড়লে ফালতু মাথাটা খারাপ হবে, তো এখন ছেড়ে দাও এগুলো। সিমটম কি? লুসিড ইন্টারভ্যাল ফলোড বাই আনকনসিয়াসনেস, অ্যাপিয়ারেন্স লাইক বাইকনভেক্স লেন্স অর হাফ লেমন লিমিটেড বাই সুচার লাইন। এইভাবে একটা আমরা কনভেক্স লেন্সের মতো একটা শেপ দেখতে পাবো ইন কেস অফ এপিডিউরাল। সাবডিউরালের ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে গ্র্যাজুয়ালি ইনক্রিজ হেডেক অর কনফিউশন, অ্যাপিয়ারেন্স লাইক আ ক্রিসেন্ট অর ব্যানানা শেপড ক্রস সুচার লাইন্স। ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট এই শেপগুলো আর এই জিনিস যেগুলো দেওয়া আছে, যেগুলো বলছি, এরকম ক্রিসেন্ট শেপের একটা বা ব্যানানা শেপ বলতে পারো, সেরকম একটা আমরা পাবো ইন কেস অফ সাবডিউরাল। ঠিক আছে, এই যে ইমেজটা দেখতে পাচ্ছ, এটা হচ্ছে এপিডিউরাল আর এটা হচ্ছে সাবডিউরাল হেমাটোমা। লুসিড ইন্টারভ্যালটা কি? ইট ইজ দ্য পিরিয়ড অফ টাইম বিটুইন রিগেনিং কনসিয়াসনেস আফটার আ শর্ট পিরিয়ড অফ আনকনসিয়াসনেস। মানে একটা আনকনসিয়াসনেস হলো, তো তারপরে কনসিয়াসনেস আসতে যে পিরিয়ড অফ টাইমটা লাগছে সেটা হচ্ছে আমাদের লুসিড ইন্টারভ্যাল, ইউজুয়ালি সিন ইন কেস অফ এপিডিউরাল হেমারেজ। এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে। ওপেন ইঞ্জুরি, স্ক্যাল্প ল্যাসারেশন, ফ্র্যাকচার ইন দ্য স্কাল, লিনিয়ার ইন্টারাপশন অফ দ্য ডিউরা ম্যাটার। ক্লোজড ইঞ্জুরি হচ্ছে কনকাশন আর কনটিউশন, দুটো টাইপ। কনকাশন মানে কি? জারিং অর ডিসপিউট of the brain within the skull with no loss of consciousness. Contusion মানে হচ্ছে bruising type of injury of the brain tissue with loss of consciousness and neurological deficits. এই দুটোও কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট টার্ম, মাথায় রাখবে। কন্টিউশন মানে একটা ব্রুসিং টাইপ, কোথাও একটা ট্রমা হলো, কোথাও ধরো হেডটা হচ্ছে গিয়ে ধাক্কা পেলো কিছুর সাথে, সেটার ক্ষেত্রে কন্টিউশন হয়। কনকাসিং মানে জারিং, মানে অনেক বেশি হচ্ছে, ধরো কোথাও এমন জায়গায় যাচ্ছে অনেক বেশি, যেখানে জারিং মোশন হচ্ছে, ব্রেনটা এত জারিং হয়ে নড়ে ওখানে ভিতরে হচ্ছে কোথাও হেমারেজ হয়ে যাচ্ছে বা কোথাও প্রবলেম হচ্ছে, সেই ইঞ্জুরিটাকে আমরা কনকাশন বলবো। ঠিক আছে, সেটাও একটা ক্লোজড ইঞ্জুরি, কোনোটাই কিন্তু বাইরে থেকে ব্লিডিং আমরা দেখতে পাবো না। Then হচ্ছে sign and symptoms. Sign and symptoms depend on the involvement of the injured brain area. Sign and symptoms related to increased ICP, change in LOC and neurological signs, changes in vital sign, pupillary changes, halo ring sign for CSF leakage, very very important. CSF লিকেজটা ডিটেক্ট করতে আমরা হ্যালো রিং সাইন দেখে থাকি। CSF ড্রেনেজ যদি হয়, একটা গজ প্যাড দেওয়া হয়, তারপরে ওই ড্রেনেজটা হচ্ছে নেওয়া হয়, নাক থেকে আসে। ঠিক আছে, নাক থেকে বা কান থেকে, ফ্রম ইয়ার অ্যান্ড নোজ ইফ বেসিলার স্কাল ফ্র্যাকচার ইজ দেয়ার। ঠিক আছে, ওখানে ওই যে গজবাটা আমরা নিলাম, সেখানে আমরা দেখতে পাবো একটা ইয়েলো কালারের হচ্ছে হ্যালো রিং, মানে ভিতরটা হচ্ছে তোমার ব্লাড থাকে আর বাইরের দিকটায় হচ্ছে ইয়েলো কালারের একটা রিং থাকে, মানে এরকম ভিতর দিকটায় হচ্ছে ব্লাডের মতো দেখতে পাবো আর বাইরের দিকটায় হচ্ছে আমরা ইয়েলো কালারের এরকম একটা রিং এরকম দেখতে পাবো। তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের হ্যালো রিং যে সাইনটা বলা হয়। ঠিক আছে, lack of orientation to the time and place and person, weakness and paralysis and seizure activities.
নার্সিং কেয়ার কি মেনটেন পেটেন্ট এয়ারওয়ে অ্যান্ড মনিটর রেসপিরেটরি স্ট্যাটাস অ্যান্ড CO2, মানে সব কিছু ঠিকঠাক, এয়ারওয়েটা পেটেন্ট আছে কি না মনিটর করতে হবে, ঠিক আছে, সব রেসপিরেটরি স্ট্যাটাসগুলো দেখতে হবে। পেটেন্ট এয়ারওয়ে অ্যাজ নেসেসারি বিকজ কাফিং ইনক্রিজড ICP, মানে কাফিংটা যেহেতু ICPকে ইনক্রিজ করে, ওই জন্য হচ্ছে সাকশনিং করে হচ্ছে আমাদেরকে এয়ারওয়েটা পেটেন্ট রাখতে হবে, কারণ কি কাফিং তো সে করতে পারবে না। মনিটর ভাইটাল প্যারামিটার্স, ইনিশিয়াল নিউরোলজিক্যাল assessment including GCS initially every 15 minutes, then every hour, and later every 4 hours till stabilization. Keep health elevated but not more than 30 degree to reduce venous pressure within cranial cavity, মানে হচ্ছে আমাদের হেড এলিভেটেড রাখতে হবে, যেটা হচ্ছে সেমি ফাউলার পজিশন, কিন্তু 30 ডিগ্রির বেশি কিন্তু কখনোই এলিভেট রাখবো না, কারণ কি ভেনাস প্রেশারটা রিডিউস করার জন্য, ঠিক আছে। এটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট পজিশন, মনে রাখবে, হচ্ছে ইনক্রিজড ICPর ক্ষেত্রে এটা দেওয়া হয়। Maintain straight or neutral alignment of the head, prevent flexion or extension of the head, especially when cervical head injury is suspected. If spinal injury is ruled out, then keep the client in supine or flat position. Prevent further damage to the spinal cord. If moving is necessary when transporting, then that time use the log roll technique for transferring the client, ঠিক আছে। লগ রোল টেকনিকটা যখন ট্রান্সফার করার সময় এটা ইউজ করা হয়। To give ordered medication, assist to the doctor during intubation and mechanical ventilation. Every 2 hours, change the client position to prevent bed sores. Teach to avoid activities that increase ICP such as valsalva maneuver, lifting, seizing. এসবগুলো কিন্তু অ্যাভয়েড করতে হবে, আগেই পড়লাম, এটা আর বলছি না এখানে। মেনটেন নর্মাল বডি টেম্পারেচার, মেটাবলিক ডিমান্ডস, রিমেনিং ইনিশিয়েট জেনারেল নার্সিং কেয়ার, এগুলো হচ্ছে করতে হবে। Basilar skull fracture কি? So basilar skull fracture is suspected, then sanction through nose is contraindicated because it will further damage due to increased ICP. খুব ইম্পর্ট্যান্ট, বেসিলার স্কাল ফ্র্যাকচার যদি থাকে তখন কিন্তু নোজ দিয়ে সাকশন করা যাবে না, ওটা কিন্তু কন্ট্রা ইন্ডিকেটেড, কারণ কি এটা ফার্দার ড্যামেজ করে দিতে পারে ডিউ টু দ্য ইনক্রিজড ICP। খুব ঠান্ডা লেগে আছে, তার জন্য গলাটা ধরে আছে আর খুব প্রবলেম করছে। দুদিন আমি ওই জন্যে আর কি ক্লাস নিতে পারিনি, তার জন্য এক্সট্রিমলি সরি। তো মানে আমার শরীরটা খুবই খারাপ ছিল, তো বাট আমি চেষ্টা করব দিন ক্লাস নেওয়ার, যদি কোনো এমার্জেন্সি বা কোনো ফিজিক্যালি প্রবলেম হয় সেক্ষেত্রে। সো ওই জন্য আমি আজকে চেষ্টা করছি যাতে এটা পুরোটা কমপ্লিট করে দিতে পারি এই ক্লাসে। If any clear water like fluid is draining from nose and ear, then it should be checked from the confirmation of CSF leakage by following sign and test. Reservoir sign, rapid reaccumulation of discharge after the cleaning of the ear, handkerchief test, CSF leak assess on piece of gauze, যেটা আমি বললাম ওটাতে ওই হ্যালো সাইনটা দেখতে মানে দেখা হয়। গ্লুকোজ টেস্ট হচ্ছে গ্রেটার দেন যদি 30 mg/dl পাওয়া যায়, আর CSF-এ হচ্ছে গ্লুকোজ থাকে, তো যদি গ্লুকোজ আমরা দেখছি যে ওই ক্লিয়ার ড্রেনেজটা থেকে গ্লুকোজ আছে, তার মানে ধরবো যে ওটা CSF হয়েছে, ঠিক আছে। হ্যালো সাইনটা তো বললাম, আর এখানে বলছি না, ডাবল রিং প্যাটার্ন হয়। দেন আমরা β2 ট্রান্সফারিন যেটা করে থাকি, মোস্ট রিলায়েবল অ্যান্ড কনফার্মেটিভ, বিকজ β2 ট্রান্সফারিন ইজ অ্যাভেলেবল ওনলি ইন কেস অফ CSF, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তাহলে কনফার্মেটরি টেস্ট কি, যেটা হচ্ছে ডিসচার্জটা CSF, দ্যাট ইজ দ্য β2 ট্রান্সফারিন। দেন হচ্ছে আমাদের ব্রেন ডেথ ইজ দ্য পার্মানেন্ট, irreversible and complete loss of brain function, which may include cessation of involuntary activity necessary to sustain life, or irreversible cessation or circulatory pulmonary function and all other function of the entire brain, including loss of brainstem reflexes, is dead. Brain death generally declared by medical officer, মানে হচ্ছে সব যদি ইরিভার্সিবলি, যদি সার্কুলেটরি পালমোনারি ফাংশনগুলো, সব আদার ফাংশন অফ দ্য এন্টায়ার ব্রেন যদি একদম সিজেশন হয়ে যায়, স্টপ হয়ে যায়, তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা বলে থাকি যে হচ্ছে ব্রেন ইজ ডেড। আর এটা হচ্ছে MO মানে মেডিকেল অফিসার হচ্ছে লিগালি ডিক্লেয়ার করতে পারে। টাইম অফ দ্য ডেথ অ্যাজ পার AAN ইজ when PCO2 reaches the target value during the apnea test.
কনফার্মেটরি টেস্ট ফর ব্রেন ডেথ হচ্ছে প্রেজেন্স অফ ইরিভার্সিবল কোমা উইথ অল ব্রেন স্টেম রিফ্লেক্সেস আর অ্যাবসেন্ট, নো পিপুলারি রিফ্লেক্স, পিপুলার ফিক্সড, আনরিঅ্যাক্টিভ টু লাইট, কর্নিয়ার, ভেস্টিবুলার, গ্যাগ রিফ্লেক্স, মানে সব কিছু অ্যাবসেন্ট থাকবে, মোটর রেসপন্স থাকবে না, কোনো রেসপিরেটরি মুভমেন্ট থাকবে না, ঠিক আছে। সামটাইমস স্পাইনাল রিফ্লেক্সেস ক্যান বি এলিসিটেড ইন ব্রেন ডেড পেশেন্ট। এরপর আমরা আসছি, সেটা হচ্ছে স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি। It is the trauma of the spinal cord cause partial or complete disruption of the nerve tract and neurons. Clinical features depend on the injury location of the spinal cord. Type of injury may be contusion, laceration or compression of the cord, loss of the motor function, sensation, reflex activity and bowel bladder control may result. Most common cause হচ্ছে RTA, other includes হচ্ছে fall, sports injury and intentionally human made accidents. Complication কি? Respiratory failure, autonomic dysreflexia, spinal shock, further cord damage and death. Sign and symptoms কি? Paresthesis, loss of sensation below level of injury, pain depend of location, it is cutting, burning and radiating type of pain, inability to move body below the level of injury, ঠিক আছে। এগুলো হচ্ছে সাইন অ্যান্ড সিমটম। এরপরে যেগুলো আসছি আর্লি সাইন আর লেট সাইন। আর্লি সাইন কি? প্রথমেই কি হবে, যে সাডেন লস অফ রিফ্লেক্সেস বিলো দ্য লেভেল অফ ইনজুরি, যেখানে হচ্ছে ইনজুরিটা হবে তার নিচের লেভেলের যে জিনিসগুলো থাকবে সেখানে কিন্তু লস অফ রিফ্লেক্সেস আমরা দেখতে পাবো। ইফ ইনজুরি ইন দ্য স্যাক্রাল রিজিয়ন অর ইনজুরি ইন দ্য কনাস মেডুলারিস, then cornus medullary syndrome, then the client may experience bowel and bladder areflexia and flaccid lower extremities, paralytic ileus and urinary retention. Very important. If damage is limited to the upper sacral segments of the spinal cord, then penile erection, ejaculation and micturition reflexes will remain or not affected. ঠিক আছে, যদি আপার স্যাক্রাল সেগমেন্টে হয় তাহলে ওগুলো কিন্তু এফেক্ট হবে না, ঠিক আছে। মানে যদি ড্যামেজটা লিমিটেড টু দ্য আপার স্যাক্রাল সেগমেন্টস। Flaccid paralysis below level of injury, neurogenic shock, absence of sympathetic effects lead to peripheral vasodilation and venous pooling, hypotension, bradycardia and inability to perspiration. দেখো এখানে মনে রাখতে হবে যে লেভেলে আমাদের স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি হচ্ছে তার নিচে হচ্ছে সব অর্গানসে হচ্ছে প্রবলেম হবে। তাহলে আমরা অলরেডি ডিফারেন্ট টাইপ যেটা C7, থোরাসিক 12 প্রত্যেকটা পড়লাম। তো আমরা যদি দিয়ে দেয় C5, C6 ইনজুরি হচ্ছে, তাহলে তার নিচের যে ইয়েগুলো আছে, মানে থোরাসিকে আমাদের ব্রিদিং প্রবলেম হবে, দেন আমাদের এক্সট্রিমিটিসগুলো প্রবলেম হবে, লোয়ার এক্সট্রিমিটিসে, তাহলে এগুলো আমরা নিজেই সিমটমসগুলো অ্যাজ ইট ইজ করতে পারবো, ঠিক আছে। দেন হচ্ছে লেটার সাইন কি? হাইপার রিফ্লেক্স ইরিটেবিলিটি, reflex hyperexcitability, it is also known as spastic paralysis, which is muscle below the injury becomes spastic, and hyperreflex and diminished reflex excitability. Then হচ্ছে classification of spinal cord injury. এই যে এখানে আছে কিছু কিছু ক্লাসিফিকেশনগুলো। টোটাল কর্ড ড্যামেজ যদি হয়, মানে লসেস অফ আপার অ্যান্ড লোয়ার মোটর নিউরনস আর ডিস্ট্রয়েড, মানে টোটালি কর্ডটা হচ্ছে ড্যামেজ হয়ে গেছে। ক্লিনিক্যাল ফিচার্স ডিপেন্ড অন দ্য লোকেশন অফ ইনজুরি, মোস্ট ফাংশন ইউজুয়ালি প্রেজেন্ট অ্যাট দ্য টাইম অফ ইনজুরি, ইউজুয়ালি ইজ পারমানেন্ট। ইনজুরি টু দ্য লাম্বার রিজিয়ন যদি হয় তাহলে লোয়ার এক্সট্রিমিটিসের প্যারালাইসিস হবে, যেহেতু লাম্বারের নিচে আমাদের লোয়ার এক্সট্রিমিটিস আছে, এক্সটেন্ডেড টু পেলভিস। স্পাস্টিক ব্লাডার হবে, ওভার অ্যাক্টিভ ব্লাডার, লস অফ ব্লাডার অ্যান্ড স্ফিংক্টার কন্ট্রোল। ইনজুরি টু দ্য স্যাক্রাল রিজিয়ন যদি হয়, প্যারাপ্লেজিয়া হবে, প্যারালাইসিস অফ লোয়ার এক্সট্রিমিটিস, লস অফ বাওয়েল ব্লাডার ফাংশন উইথ ইম্পেয়ারমেন্ট অফ স্ফিংক্টার কন্ট্রোল। ইনজুরি অ্যাবাভ S2 in males, erection remain but unable to ejaculate due to sympathetic nerve damage. Between S2 S4 হলে unable to erection and ejaculation. Injury in thoracic region, same sign as lumbar region with paralysis extend to trunk below the level of diaphragm. এই যে thoracic region এ যদি হয় তাহলে trunk পর্যন্ত extend করবে below the level of diaphragm, autonomic dysreflexia আমরা দেখতে পাবো, ঠিক আছে। ইনজুরি টু দ্য সার্ভিকাল রিজিয়ন, অটোনমিক ডিসরিফ্লেক্সিয়া আবার পড়বো নিচে, ঠিক আছে। ইনজুরি ইন দ্য সার্ভিকাল রিজিয়ন, সেম সাইন অ্যাজ লাম্বার অ্যান্ড থোরাসিক রিজিয়ন উইথ অ্যানালাইসিস এক্সটেন্ড টু নেক ডাউন, মানে এখানে কোয়াড্রিপ্লেজিয়া হবে, যেটা বলছিলাম যে পুরো চারটে আমাদের এক্সট্রিমিটিসেরই প্যারালাইসিস হবে।
যদি ইঞ্জুরিটা হয় between C1 to C8. Paraplegia if the lower extremity is due to T1 to L4. If injury above C4 level, then an absence of independent respiration or respiration will absent due to phrenic nerve damage and quadriplegia is also present. ঠিক আছে, খুব ইম্পর্ট্যান্ট। যদি C4 এর উপরে হয়, ঠিক আছে, ইঞ্জুরিটা, তাহলে কিন্তু রেসপিরেশনেরও প্রবলেম হবে, যেহেতু C4 এর নিচেই হচ্ছে রেসপিরেশনের যে ফাংশনগুলো, রেসপিরেশনের ইয়েগুলো আছে, তো ওই জন্য C4 যদি উপরে ইঞ্জুরি হয়, তার নিচে রেসপিরেটরি ফাংশনটা পুরোপুরি প্রবলেম হবে। ইফ ইঞ্জুরি আর C5 to C8, then shoulder movement also sluggish. Partial cord damage in which either upper or lower motor neuron or both may damage. Clinical feature depending on the location of the injury as well as the type of the neuron involved. Upper motor neuron injury cause spasticity, uncontrolled tightness, stiffness and hypertonia. Lower motor neuron injury জন্য হচ্ছে atrophy, flaccid paralysis of involved muscle. মানে আপার মোটর নিউরন ইঞ্জুরি হলে হচ্ছে স্পাস্টিসিটি, টাইটনেস, এইগুলো হবে, ঠিক আছে। আর লোয়ার মোটর ইঞ্জুরি হলে কি ফ্ল্যাসিড হয়ে যাবে, প্যারালাইসিস। ফ্ল্যাসিড প্যারালাইসিস মানে হচ্ছে কন্ট্রাকশন হবে না, একদম ফ্ল্যাসিড হয়ে যাবে মাসেলগুলো, ঠিক আছে। আপারে স্পাস্টিক, লোয়ারে ফ্ল্যাসিড, এভাবে মনে হবে। অটোনমিক ডিসরিফ্লেক্সিয়া যেটা বলছিলাম, ওটা কি ইঞ্জুরি অ্যাট অর অ্যাবাভ লেভেল অফ T6 লেভেল, ঠিক আছে। এই যেটা বলছি সেটা কিন্তু খুব ইম্পর্ট্যান্ট, এটা মনে রাখবে, ইঞ্জুরি অ্যাট অর অ্যাবাভ T6 লেভেল, তখনই কিন্তু অটোনমিক ডিসরিফ্লেক্সিয়া হয়। ইট ইজ আ নিউরোজেনিক এমার্জেন্সি অ্যান্ড শুড বি ট্রিটেড ইমিডিয়েটলি টু প্রিভেন্ট হাইপারটেনসিভ স্ট্রোক। মোস্ট সিভিয়ার কমপ্লিকেশন ম্যালিগন্যান্ট হাইপারটেনশন। Drug of choice for treating hypertensive crisis is sodium nitroprusside. এখানে সাইন অ্যান্ড সিমটমস কী হবে না, ডিস্টেন্ডেড ব্লাউন অ্যান্ড ব্লাডার, ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট সাইন, কার্ডিনাল সাইন। ডিস্টেন্ডেড ব্লাউয়াল ব্লাডার হবে, হাইপার টেনশন ডিউ টু ইম্প্যাক্টেড রেকটাম, এক্সার্ট প্রেশার অন ভেগাস নার্ভ অ্যান্ড স্টিমুলাস সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম কজিং ভেসোকনস্ট্রিকশন রেজাল্ট ইন হাইপার টেনশন, ম্যালিগন্যান্ট টাইপ। ব্র্যাডিকার্ডিয়া হবে ডিউ টু ভেগাস নার্ভ স্টিমুলেশন, হেডেক অ্যান্ড নেজাল কনজেশন হবে, আর ডায়াফোরেসিস ডিউ টু সিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশন। এখানে দেখো যেটা বলছিলাম দেওয়া আছে যে C4 ইঞ্জুরি, তাহলে টেট্রাপ্লেজিয়া হয়ে যাবে, মানে যেখানে ইঞ্জুরি হবে তার নিচের পুরো বডি পার্টগুলো হচ্ছে প্রবলেম হবে, ঠিক আছে। C6 ইঞ্জুরি হচ্ছে টেট্রাপ্লেজিয়া হচ্ছে, T6 ইঞ্জুরি প্যারাপ্লেজিয়া হচ্ছে, আর L1 ইঞ্জুরিতেও প্যারাপ্লেজিয়া হচ্ছে, ঠিক আছে। তো এই জিনিসটা মাথায় রাখবে, লেভেল অফ স্পাইনাল কর্ড ইঞ্জুরি। এরপর আমরা আসছি যেটা হচ্ছে AIS স্কেল আর ASIS স্কেল। ফুল ফর্ম হচ্ছে আমেরিকান স্পাইনাল ইঞ্জুরি অ্যাসোসিয়েশন ইম্পেয়ারমেন্ট স্কেল। এটা হচ্ছে একটা স্ট্যান্ডার্ডাইজ নিউরোলজিক্যাল এক্সামিনেশন স্কেল ইউজড বাই দ্য রিহ্যাবিলিটেশন টিম টু অ্যাসেস দ্য সেন্সারি অ্যান্ড মোটর লেভেলস উইচ ওয়ার এফেক্টেড বাই দ্য স্পাইনাল কর্ড ইঞ্জুরি। এটা অতটা ইম্পর্ট্যান্ট নয়, চাইলে মনে রাখতে পারো, ঠিক আছে। নরসেট অফ পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে ইম্পর্ট্যান্ট, কিন্তু এই ওয়েস্ট বেঙ্গলে এতটা ডিপে আই থিঙ্ক আসবে না। নো মোটর সেন্সারি ফাংশন বিলো লেশন লেভেল হচ্ছে A, B হচ্ছে সেন্সারি বাট নন মোটর ফাংশন প্রিজার্ভ বিলো লেশন লেভেল, C মাসেল গ্রেড লেস দ্যান 3 out of 5 বিলো লেশন লেভেল, D হচ্ছে 3 or greater বিলো লেশন লেভেল, আর E হচ্ছে নর্মাল ফাংশন। জাস্ট ইনফরমেশনের জন্য বললাম, অতটা ইম্পর্টেন্ট নয়। নার্সিং কেয়ার হচ্ছে nursing intervention in case of emergency. It is very critical phase because improper movement can cause further damage on neurological function. At a site of injury, immobilize the patient until emergency services arrive. Assess respiratory status and maintain patent airway. Avoid head flexion, extension and rotation. Maintain head in neutral position and body in extended or supine or flat position. Maintain spinal alignment at all times and should be used log roll in technique when moving or turning the client. If injury is cervical region, then emergency department should be placed immediately skeleton or halotraction to immobilize the cervical spine. নার্সিং ইন্টারভেনশন ডিউরিং হসপিটালাইজেশন, এবিজি রেসপিরেটরি স্ট্যাটাস, এগুলো সব চেক করতে হবে বিকজ প্যারালাইসিস অফ দ্য ইন্টারকস্টাল মাসেল অ্যান্ড ডায়াফ্রাম অকার উইথ T4 ইঞ্জুরি, মানে যেখানে ইঞ্জুরি হচ্ছে সেই হিসেবে আমরা সেই অ্যাসেসমেন্টগুলো করব। যদি আমরা রেসপিরেটরি প্রবলেম ইঞ্জুরি, মানে যেটা আমরা পড়লাম C4 এর যদি উপরে হয় তাহলে রেসপিরেটরি প্রবলেম হবে, তো সেক্ষেত্রে আমরা রেসপিরেটরি যে জিনিসগুলো সেগুলো দেখব। তো এগুলো অতটা তোমরা এগুলো পড়ে নিও, অতটা ইম্পর্টেন্ট নয়।
হয়, ঠিক আছে। আমি বলেই দিলাম অলরেডি, ইমোবিলাইজ দ্য ক্লায়েন্ট টু প্রমোট হিলিং অ্যান্ড প্রিভেন্ট ইঞ্জুরি, ঠিক আছে। ইউজ ক্রিড ম্যানুভার, যেটা ম্যানুয়াল এক্সপ্রেশন অফ ইউরিন ফ্রম ব্লাডার উইথ মডারেট এক্সটার্নাল প্রেশার ডাউনওয়ার্ড ব্যাকওয়ার্ড ফ্রম আম্বেলিকাস ওভার দ্য সুপ্রাপিবিক এরিয়া ইউজড ফর ইন কেস অফ ফ্ল্যাসিড ব্লাডার। এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। আমরা গ্রিড ম্যানুভারটা অবজার্ভ করেছি, আবার এখানেও একটা গ্রিড ম্যানুভার আছে, এটার ইমেজটা আমি শেয়ার করে দেবো আমার টেলিগ্রাম গ্রুপে। দেন হচ্ছে নার্সিং কেয়ার হচ্ছে আমাদের অটোনমিক ডিসরিফ্লেক্সিয়ার ক্ষেত্রে হাই ফাউলার পজিশন দিতে হবে, টাইট ক্লোদিংগুলো লুজ করতে হবে, পেটেন্সি অফ ইউরিনারি ড্রেনেজ সিস্টেম, অ্যাসেস ফর ফিকাল ইম্প্যাকশন, অ্যাডমিনিস্টার প্রেসক্রাইবড অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ, সোডিয়াম নাইট্রোপ্রোসাইড ইজ দ্য চয়েস অফ ড্রাগ, অ্যাসেস ভাইটাল প্যারামিটার্স স্পেশালি ব্লাড প্রেশার ওভার এভরি 15 মিনিট। এরপর স্পাইনাল অ্যান্ড নিউরোজেনিক শক। স্পাইনাল শক কি, যেটা হচ্ছে তোমার কমপ্লিট বা টেম্পোরারি লস অফ মোটর সেন্সারি রিফ্লেক্সেস অ্যান্ড অটোনমিক ফাংশন দ্যাট অকার আফটার ইমিডিয়েট ইঞ্জুরি। রিসাসিটেশন ফেস হচ্ছে 48 আওয়ার্স, এখানে ফ্ল্যাসিড প্যারালাইসিস হয়, লস অফ রিফ্লেক্স অ্যাক্টিভিটি বিলো দ্য লেভেল অফ ইঞ্জুরি, ব্র্যাডিকার্ডিয়া, হাইপোটেনশন আর প্যারালাইটিক ইলিয়াস। And in case of neurogenic shock, it occurs most commonly in client with injuries above T6 level. Resultant massive vasodilation occurs leading to pooling of the blood in the blood vessel, tissue hypoperfusion and impaired cellular metabolism. Sign and symptom এখানে hypotension আর bradycardia, ঠিক আছে। এটা কিন্তু নিউরোজেনিক শকটা ইম্পর্ট্যান্ট, মনে রাখবে। টাইপ অফ শকটাও আমরা আবার পড়বো, ঠিক আছে। ডিফারেন্ট বিটুইন নিউরোজেনিক অ্যান্ড স্পাইনাল শক, এখানে তো আমরা যেটা বলছিলাম, তোমরা এটা মেন জিনিসটা বুঝলে ডিফারেন্সটা নিজেই করতে পারবে, ঠিক আছে। স্পাইনাল শকে তো যেটা আমরা পড়লাম যে মোটর সেন্সারি রিফ্লেক্সেস এগুলো টেম্পোরারিলি লস হয়ে যায়, ঠিক আছে। আর নিউরোজেনিকের ক্ষেত্রে হচ্ছে ওই যেটা আমরা স্পাইনাল কর্ডে T6 অ্যাবাভ লেভেলে যদি ইঞ্জুরি হয় সেক্ষেত্রে পাবো। তাহলে স্পাইনাল শকে ইমিডিয়েট টেম্পোরারি লস অফ টোটাল পাওয়ার সেন্সেশন আর রিফ্লেক্সেস বিলো দ্য লেভেল অফ ইঞ্জুরি, এখানে হাইপোটেনশন, ব্র্যাডিকার্ডিয়া আর বাল্বো ক্যাভার্নাস রিফ্লেক্সেসটা হচ্ছে অ্যাবসেন্ট থাকবে, অত ইম্পর্ট্যান্ট নয়। মোটরে ফ্ল্যাসিড প্যারালাইসিস, ঠিক আছে, এগুলো এত দরকার নেই, যেগুলো ওখানে বললাম হাইপোটেনশন, ব্র্যাডিকার্ডিয়া এগুলো মনে রাখলেই হবে। হাইপোটেনশন আর হচ্ছে ব্র্যাডিকার্ডিয়া। এরপর ইপসিল্যাটারাল মানে কি, লস অফ ফাংশন অন দ্য সেম ইনজিওর্ড সাইড অফ দ্য বডি। সেম ইনজিওর্ড সাইডে যদি হচ্ছে লস অফ ফাংশন হয় সেটাকে আমরা ইপসিল্যাটারাল বলি। কন্ট্রাল্যাটারাল মানে লস অফ ফাংশন অন দ্য অপোজিট সাইড অফ দ্য বডি, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ কন্ট্রাল্যাটারাল। টার্মগুলো ইম্পর্টেন্ট। এরপর আসছি যেটা আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক, দ্যাট ইজ সিভিএ, সেরিব্রোভাস্কুলার অ্যাক্সিডেন্ট। It is a suddenly disruption or infarct of the brain cells or tissue caused by effects of reduction in oxygen supply due to a blockage in the blood vessel of the brain. It is also known as stroke or brain attack, যেটাকে আমরা স্ট্রোক বলে থাকি, স্ট্রোক হয়েছে, ঠিক আছে। সেরিব্রাল হাইপক্সিয়া লাস্টিং লঙ্গার দেন 10 মিনিটস কজ সেরিব্রাল ইনফ্রাকশন উইথ ইরিভার্সিবল চেঞ্জেস। যদি 10 মিনিটসের বেশি সেরিব্রাল হাইপক্সিয়া হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু ইরিভার্সিবল চেঞ্জেস হবে, ঠিক আছে, সেরিব্রাল ইনফ্রাকশন হয়ে যাবে। অ্যাসেসমেন্ট স্কেল ইউজড ইন স্ট্রোক ইজ ফার্স্ট স্কেল, NIHSS স্কেল, ABCD2 স্কেল অ্যান্ড ABCD2 আই স্কোর। এই সবগুলো অ্যাসেসমেন্টের জন্য ইউজ করা যায়, শুধুমাত্র নামগুলো এক্ষেত্রে মনে রাখবে, ঠিক আছে। স্ট্রোকের জন্য কি কি অ্যাসেসমেন্ট স্কেল ইউজ হয়। রিস্ক ফ্যাক্টর কি, হাইপারটেনশন, ইট ইজ দ্য মোস্ট কমন or risk factor, common cause or risk factor for hemorrhagic stroke. Hyperlipidemia and atherosclerosis, smoking or cerebral arteriostenosis, cerebral aneurysm, atrial fibrillation, diabetes mellitus, advanced stage stress, obesity, OCP এসবগুলো হতে পারে। এরপর আমরা যেটা আসবো যে দু সাইডে যদি রাইট ব্রেন ড্যামেজ হয় বা লেফট ব্রেন ড্যামেজ হয় তাহলে কি কি প্রবলেম হতে পারে। যদি রাইট ব্রেন ড্যামেজ হয় সেক্ষেত্রে স্ট্রোক অন দ্য লেফট সাইড অফ দ্য ব্রেন, ঠিক আছে, মানে লেফট সাইডে যদি হচ্ছে আমাদের স্ট্রোকটা হয়েছে তাহলে রাইট ব্রেন ড্যামেজ হবে, মানে হচ্ছে প্যারালাইজ লেফট সাইড, যেটা হচ্ছে হেমিপ্লেজিয়া। Left-sided neglect, spatial perceptual deficit, tends to deny or minimize problem, rapid performance, short attention span, impulsive safety problems আর হচ্ছে impaired judgment, impaired time concepts.
এটা কিন্তু উল্টোটা লিখে দিয়েছে, এটা কিন্তু মনে রাখবে না, ঠিক আছে। এখানে আমি বলে দিচ্ছি রাইট ব্রেন ড্যামেজ মানে রাইট সাইডে যদি ড্যামেজটা হয় বা স্ট্রোকটা হয়, সেক্ষেত্রে আমরা লেফট সাইডের সিমটম দেখতে পাবো। তাহলে লেফট সাইড নেগলেক্ট হবে, প্যারালাইজ লেফট সাইড হবে, ঠিক আছে। আর এখানে ইম্পালসিভ সেফটি প্রবলেমস, ইম্পেয়ার জাজমেন্ট, ইম্পেয়ার টাইম কনসেপ্ট, স্পেশিয়াল পারসেপচুয়াল ডেফিসিট, এই সব জিনিসগুলো আমরা পেতে পারি। আর লেফট ব্রেন ড্যামেজ মানে কি, মানে হচ্ছে লেফট সাইডে হচ্ছে স্ট্রোকটা হচ্ছে, ওই জন্য রাইট সাইডের আমরা প্রবলেমগুলো পাবো। আমার এটা প্যারালাইজ লেফট সাইড লিখেছে, এটা রাইট সাইড প্যারালাইজড রাইট সাইড, ঠিক আছে। হেমিপ্লেজিয়া, impaired speech or language, impaired right or left discrimination, slow performance, aware of deficit, depression, anxiety, আর impaired comprehension of language, math, ঠিক আছে। এই যে এরপরে আমরা আসছি যেটা হচ্ছে টাইপস অফ স্ট্রোক। ইসচেমিক স্ট্রোক কি, ইট অকার্স when the brain tissue are blocked from oxygen supply। ইসচেমিক ওয়ার্ডটা মানেই বুঝতে পারছি অক্সিজেন সাপ্লাই ঠিক মতো হচ্ছে না, ঠিক আছে। তাহলে অকার when the brain tissues are blocked from oxygen supply। most common type of CVA about 83%। there are 4 most common cause of ischemic CVA। একটা হচ্ছে থ্রম্বোসিস, এম্বলিজম, সিস্টেমিক হাইপোপারফিউশন, আর হচ্ছে সেরিব্রাল ভেনাস সাইনাস থ্রম্বোসিস। থ্রম্বোসিস মানে কি একটা ব্লাড ক্লট হচ্ছে অবস্ট্রাক্ট করে দিয়েছে, এম্বলিজম মানে কি এম্বলাস অবস্ট্রাক্ট করে দিয়েছে, সিস্টেমিক হাইপোপারফিউশন যেটা হচ্ছে শকের জন্য হচ্ছে পারফিউশনটাই কমে গেছে, ঠিক আছে। আর হচ্ছে সেরিব্রাল ভেনাস সাইনাস থ্রম্বোসিস। এরপর হচ্ছে হেমারেজিক স্ট্রোক মানে কি, হেমারেজ মানে ব্লিডিং, আমরা জানি ব্লিডিংয়ের জন্য যে স্ট্রোকটা হচ্ছে। দিস ইজ আ টাইপ অফ সিভিএ রেজাল্ট ফ্রম ব্লিডিং ইন্টু ব্রেন টিস্যু অ্যান্ড সার্বারাগনয়েড স্পেস। লেস কমনলি দেয়ার আর 2 মেন টাইপস অফ হেমারেজিক স্ট্রোক। একটা হচ্ছে ইন্ট্রাসেরিব্রাল হেমারেজ আর একটা হচ্ছে সাব অ্যারাকনয়েড হেমারেজ। Intracerebral মানে bleeding with the brain itself due to the either intraparenchymal hemorrhage or intraventricular hemorrhage। আর subarachnoid মানে between the arachnoid matter and the pyometer, অলরেডি পড়েছি। আরেকটা টাইপ হয় যেটা হচ্ছে TIA, ঠিক আছে, transient ischemic attack। It is commonly known as mini stroke of the precursor of the brain attack, CVA। It is brief or short episode of neurogenic dysfunction caused by loss of blood flow যেটা হচ্ছে ischemia in the brain, spinal cord or retina without tissue death or infarction। মানে এটা হচ্ছে একটা শর্ট এপিসোড, এখানে কিন্তু খুব লং টাইম হয় না। ট্রানজিয়েন্ট মানে কি একটা শর্ট এপিসোড অফ স্ট্রোক হচ্ছে, কিছু একটা হওয়ার আগে এটা হয়, ঠিক আছে। কমনলি নোন অ্যাজ ওই জন্য মিনি স্ট্রোক বা প্রিকারসর অফ সিভিএ। তো এটা হলে আমরা জানতে পারবো যে পরে আরও সিভিএর চান্স থাকতে পারে, ঠিক আছে। তাহলে এটা ইসচেমিক স্ট্রোক। এখানে একটা অ্যানক্সিয়া হচ্ছে, এখানে থ্রম্বাস ফর্মেশনের জন্য এখানে অ্যানক্সিয়া হয়ে যাচ্ছে, অক্সিজেন ইয়ে করতে পারছে না। হেমারেজিক স্ট্রোক, এখানে ব্লিডিং হচ্ছে, ঠিক আছে। এরপর হচ্ছে সাইন অ্যান্ড সিমটম ডিপেন্ড অন দ্য এরিয়া অফ দ্য ব্রেন এফেক্টেড। সিনকোপ সাডেনলি or temporarily loss of consciousness, change in level of consciousness, unilateral paresthesia। হেমিপ্যারেসিস মানে ওয়ান সাইড অফ বডিজে উইকনেস থাকলে হেমিপ্যারেসিস বলে। হেমিপ্লেজিয়া মানে হচ্ছে প্যারালাইসিস অন ওয়ান সাইড অফ দ্য বডি। তো টার্মটা মনে রাখবে আর ডিফারেন্সটা কি, উইকনেস হলে হেমিপ্যারেসিস, প্যারালাইসিস হলে হেমিপ্লেজিয়া। It is usually occurred opposite side of the lesion or attack। Aphasia মানে unable to communicate or loss of communicative function। Type include expressive, receptive and global। Dysarthria মানে কি difficulty to speaking because of paralysis of muscle needed for articulation। Dysgraphia মানে কি inability to writing desired words। Dysphagia মানে swallowing এ difficulty। Hemianopsia মানে half of the visual field এ হচ্ছে blindness হয়ে যাবে। and agnosia মানে হচ্ছে inability to recognize sensory impulses or familiar objects like as nose, unable to recognize odor of tea, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে অ্যাগনোসিয়া। অ্যাপ্রাক্সিয়া মানে লস অফ অ্যাবিলিটি টু পারফর্ম ডেলি অ্যাক্টিভিটিস। হর্নাস সিনড্রোম কি, এটা হচ্ছে টোসিস, লেজি আই, ড্রপিং অফ দ্য আপার আইলিডস অ্যান্ড প্যারালাইসিস অফ অকিউলার মাসেল। যেগুলো বললাম টার্মগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট, তার মিনিংটা জানা, ঠিক আছে, ওই জন্য এই টার্মগুলো অবশ্যই মনে রাখবে। অল্টারেশন ইন রিফ্লেক্সেস অ্যান্ড ব্লাডার অ্যান্ড বাউল ফাংশন, অ্যাবনর্মাল ইন ইইজি, সিটি অ্যান্ড এমআরআই রিপোর্টস। প্যাটার্ন অফ পালস স্লো অর বাউন্ডিং, প্যাটার্ন অফ রেসপিরেশন চাইনিজ স্ট্রোক,
ঠিক আছে, এখানে সাইন স্ট্রোক রেসপিরেশনটা আমরা দেখতে পাবো। নার্সিং কেয়ার অ্যাকিউট ফেজে হচ্ছে ভাইটাল নিউরোলজিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে, সাইন অফ ইনক্রিজড আইসিপিটা দেখতে হবে, মেনটেন আ পেটেন্সি অফ এয়ারওয়ে বাই পজিশনিং, সাকশনিং অ্যান্ড ইনসার্টিং আর্টিফিশিয়াল এয়ারওয়ে, অক্সিজেন দিতে হবে, অ্যাভয়েড ইউজিং এফেক্টিভ এক্সট্রিমিটি ফর ব্লাড প্রেশার মেজারমেন্ট বিকজ রিডিং মে ফলসলি লোয়ার্ড, ফার্স্ট অ্যাসেসমেন্ট যেটা পরেও আছে, পজিশন দ্য ক্লায়েন্ট সেমি ফাউলার পজিশন, রান ফর ওয়ান সাইড অ্যান্ড ড্রেনেজ ফর দ্য সিক্রিশন, মেনটেন ফ্লুইড অ্যান্ড ইলেক্ট্রোলাইট ব্যালেন্স, প্রেসক্রাইব মেডিসিনগুলোকে অ্যাডমিনিস্টার করতে হবে, ক্যারোটিড ইন্ডারেক্টেক্টমি করা হয়, ইন্ডারটেরেক্টমি যেটা হচ্ছে সার্জিক্যাল ইন্টারভেনশন ফর ইমপ্রুভ ব্লাড ফ্লো ওয়েন ক্যারোটিড আর্টারিজ আর ন্যারোড বাই দ্য আর্টেরিওস্ক্লেরোটিক প্লেক্স। আর এনআইএস স্কেলটাও হচ্ছে স্ট্রোক পেশেন্টদেরকে ইউজ করা হয়, ম্যাক্সিমাম স্কোরটা 42, এটা আগেও পড়ছিলাম যে স্কেলগুলো। এই যে ফার্স্ট মানে কি ফেস, এ ফর আর্ম যেটা উইকনেস হয়ে যায়, ফেসটা ড্রুপিং হয়ে যায়, স্পিচ ডিফিকাল্টি হয়, এসের জন্য স্পিচ, টিএ হচ্ছে টাইম টু কল 911, এমার্জেন্সিতে কল করতে হবে। এনআইএস স্কোর হচ্ছে 0 to নো স্ট্রোক সিম্পটম, 1 to 4 হলে মাইনর, 5 to 15 হলে মডারেট, 16 to 20 হলে মডারেট টু সিভিয়ার, আর 21 to 40 টু সিভিয়ার। এত কিছু মনে রাখার দরকার নেই, অত ইয়েগুলো শুধু ফার্স্টের ফুল ফর্মটা মনে রাখবে, আর এটা যে স্ট্রোকে ইউজ হয় ফার্স্টটা কিন্তু বেশি ইম্পর্ট্যান্ট। Care after stabilization, continue intervention for acute space, position should be changed every 2 hours, mean 2 hours on unaffected side, 20 minutes on the affected side. Gag reflex monitor করতে হবে, skin, mouth, eye care, provide Foley catheter care to prevent infection, যেহেতু প্যারালাইসিস হয়ে যাচ্ছে না, তো ওই জন্য সব কেয়ারগুলো হচ্ছে করতে হবে। প্রিভেন্ট মাসেল অ্যাট্রফি অ্যান্ড কন্ট্রাকচার, পারফর্ম প্যাসিভ এক্সারসাইজ করাতে হবে, ফাংশনাল অ্যালাইনমেন্টটাকে মেনটেন করতে হবে, রেজ দ্য সাইডেল ফর সেফটি অ্যান্ড টু ফ্যাসিলিটেট সেলফ রিটার্নিং, প্রোন পজিশন for 30 minutes to prevent flexion contraction. When ambulating, should assist the client on the unaffected side. যখন কিন্তু অ্যাম্বুলেট করব একটা প্যারালাইসিস পেশেন্টকে, তখন তার আনএফেক্টেড যে সাইডটা, মানে যে সাইডটা প্যারালাইসিস হয়নি সেই সাইডটাতে আমরা দাঁড়াবো, দিয়ে সেই সাইডটা ধরে আমরা পেশেন্টকে অ্যাম্বুলেট করাবো। ফেস দ্য ক্লায়েন্ট ডাইরেক্টলি when communicating, speak slowly, clearly and in short sentence, do not speak loudly, spoken words are directly related to objects, teach about alternative communication. যেহেতু প্যারালাইসিসের জন্য আমাদের ফেসেও প্যারালাইসিস হয়ে যেতে পারে, ওই জন্য কমিউনিকেশনের প্রবলেম আসতে পারে। প্রোভাইড ফাইব্রাস ডায়েট টু প্রমোট বাউল এলিমিনেশন, teach to avoid straining at stool because it can cause raised ICP, encourage the client to turn the head, scan the complete range of vision, otherwise he or she does not see half of the visual field due to hemianopsia. ওই জন্য দেখতে গেলে পুরো হেডটাকে টার্ন করতে বলা হয়, কারণ কি একটা সাইড হেমিয়ানপসিয়ার জন্য একটা সাইড আমরা চোখটাকে টার্ন করতে পারে না, দেখতে পাবে না, ওই জন্য পুরো হেডটাকে টার্ন করতে বলা হয়। প্লেস দ্য ক্লায়েন্ট অবজেক্ট উইদিন দ্য ভিজুয়াল ফিল্ডস। এরপর আসছি এক্সপ্রেসিভ অ্যাফেসিয়া, রিসেপটিভ অ্যাফেসিয়া আর গ্লোবাল অ্যাফেসিয়া। ঠিক আছে, এক্সপ্রেসিভ অ্যাফেসিয়া মানে কি, নামটা থেকে বুঝতে পারছি যে এক্সপ্রেস করতে পারছেন। ইট ইজ অলসো নোন অ্যাজ ব্রকাস অ্যাফেসিয়া অর মোটর অ্যাফেসিয়া। ব্রকাস এরিয়াটা আমরা আগেও পড়লাম, ওটা ইনজিওর হলে কি হবে সেটাও পড়লাম। তাহলে যদি ইনজিওর হয়, ইন উইচ ক্লায়েন্ট আনএবল টু এক্সপ্রেস ওন ফিলিংস, তার ফিলিংসটা এক্সপ্রেসই করতে পারছে না, মেসেজ বাই স্পিকিং অ্যান্ড রাইটিং, লস অফ দ্য অ্যাবিলিটি টু প্রডিউস ল্যাঙ্গুয়েজ, ইট ইজ কজড বাই ইঞ্জুরি অর ইনফ্রাকশন ইন দ্য ব্রকাস এরিয়া অফ দ্য ফ্রন্টাল লোব ডিউ টু স্ট্রোক। রিসেপটিভ মানে কি, ইট ইজ অলসো known as Wernicke's aphasia or sensory aphasia. Client have difficulty in understanding written and spoken language, মানে comprehension, understanding এ difficulty হচ্ছে, in which client inability to understand significant spoken words and reading also. It is caused by injury or infraction in the Wernicke's area of the temporal lobe due to stroke. Global aphasia মানে both expression and reception. তাহলে এই তিনটে টাইপ অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে। দেন হচ্ছে আমাদের আসছি মাইস্থেনিয়া গ্র্যাভিস। It is a chronic progressive autoimmune neuromuscular disorder characterized by weakness and abnormal fatigue of the voluntary muscles. তাহলে এটা একটা autoimmune neuromuscular disorder, ঠিক আছে। It is extreme form of muscle weakness in which disturbance in the transmission of impulses at the myoneural junction or structural damage at the myoneural junction. Most commonly muscle affected হচ্ছে early phase is the muscle of eye, face and swallowing. মানে প্রথম দিকে যেগুলো মোস্ট কমনলি এফেক্টেড হয় সেগুলো হচ্ছে আই, ফেস অ্যান্ড সোয়ালোয়িং যে মাসেলগুলো সেগুলো।
কজেসগুলো কি? অটোইমিউন, ইনসাফিসিয়েন্ট সিক্রেশন অফ অ্যাসিটাইলকোলাইন, এক্সেসিভ সিক্রেশন অফ কোলিনস্টেরাইজ অ্যান্ড আনরেসপন্সিভনেস অফ দ্য মাসেল ফাইবার্স টু অ্যাসিটাইলকোলিন। ঠিক আছে, মানে কজেসগুলো কেন হয় যে অ্যাসিটাইলকোলিনের সিক্রেশনটা হয় ইনসাফিসিয়েন্ট আছে বা এক্সেসিভ সিক্রেশন হচ্ছে অ্যাসিটাইলকোলিনের বা আনরেসপন্সিবল অফ দ্য মাসেল ফাইবার্স টু অ্যাসিটাইলকোলিন। এটা অ্যাসিটাইলকোলিনের সিক্রেশনের প্রবলেমের কারণে এটা হয় আর অটো ইমিউন কন্ডিশনের জন্য হয়। Sign and symptoms ki extremely muscle weakness, condition worsen with work but improve with rest. মানে যত কাজ করবে তত কন্ডিশনটা আরো ওয়ার্সেন হবে আর রেস্টের সাথে সাথে হচ্ছে ইমপ্রুভ হবে। ডিসনিয়া অ্যান্ড ডিসফেজিয়া। ডিসআর্থ্রিয়া মানে হচ্ছে ডিফিকাল্টি ইন স্পিকিং, এগুলো দেখতে পাবো। টোসিস মানে কি? ড্রপিং অফ দ্য আইলিডস, মোস্ট ইন্ডিকেটিভ অ্যান্ড আর্লি সাইন অফ দ্য মাইস্থেনিয়া গ্র্যাভিস, কোশ্চেনে আসে, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। স্ট্রাবিসমাস, ইট ইজ অলসো নোন অ্যাজ দ্য ক্রসিং আই অ্যান্ড স্কুইন্ট। ডিসফোনিয়া, এটা হচ্ছে উইক ভয়েস। মাইস্থেনিক স্মাইল, যেটা হচ্ছে নেজাল স্মাইল একটা হয়। ইনএফেক্টিভ কাফ। নার্সিং কেয়ার কি? মনিটর রেসপিরেটরি স্ট্যাটাস, inability to cough and deep breath adequately. রেসপিরেটরি ফেলিয়ার জন্য মনিটর করতে হবে। সাকশন অ্যান্ড হেভি এমার্জেন্সি রিসাসিটিভ ইকুইপমেন্ট অ্যাট বেড সাইড। যেহেতু মাসেল উইকনেস হচ্ছে না, তো লাস্টে মানে মাসেল উইকনেস হতে হতে কি হয় যে এমন একটা স্টেজে চলে আসে যে রেসপিরেটরি মাসেলসগুলো উইক হয়ে যায়, ডায়াফ্রাম উইক হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে রেসপিরেশনাল প্রবলেম আসে আর সেটা হচ্ছে এমার্জেন্সি আমাদেরকে ম্যানেজ করতে হবে বা হচ্ছে ট্রিট করতে হবে। তো ওই জন্য সাকশন আর এমার্জেন্সি রিসাসিটিভ ইকুইপমেন্টটা হচ্ছে মেনটেন করতে। মনিটর অল ভাইটাল প্যারামিটার্স, মনিটর স্পিচ অ্যান্ড swallowing abilities to prevent aspiration, monitor for myasthenic and cholinergic crisis. Instruct the client to avoid stress and infection, avoid administration of morphine injection to client receiving cholinesterase inhibitors because these drugs protease the effect of morphine and may cause respiratory ডিপ্রেশন। ঠিক আছে, তাহলে হচ্ছে মরফিনটা কিন্তু অ্যাডমিনিস্টার করতে অ্যাভয়েড করতে হবে, কারণ কি কোলিনেস্টারাইজ ইনহিবিটর যারা রিসিভ করছে তাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে এফেক্ট অফ মরফিনটা আরও প্রোটিন সাইজ করে দিতে পারে, মানে ওটা বাড়িয়ে দিতে পারে মেনলি, আর হচ্ছে রেসপিরেটরি ডিপ্রেশনটা আরও হচ্ছে কজ করতে পারে। এরপরে যেটা মাইস্থেনিক ক্রাইসিস আর কোলিনার্জিক ক্রাইসিসের ডিফারেন্সটা কি? মাইস্থেনিক ক্রাইসিস যখন হবে তখন ইট ইজ অ্যান অ্যাকিউট এক্সারভেশন অফ দ্য ডিজিজ, মানে যে ডিজিজটা আছে সেটারই এক্সারভেশন, ক্রাইসিস মানে ওটার এক্সারভেশন হয়ে যাও, বাই প্রোফাউন্ড উইকনেস অফ দ্য মাসেল রেজাল্টিং রেসপিরেটরি ফেলিয়ার অ্যান্ড মে রিকোয়ার ভেন্টিলেটর। ইট ইজ কজড বাই দ্য প্রেসিপিটেটেড ইনফেকশন, স্ট্রেস অ্যান্ড inadequate amount of anticholinergic medicine etc. সাইন অ্যান্ড সিমটমস কি? এখানে পালস ইনক্রিজ হবে, রেসপিরেশন বিপি সব ইনক্রিজ হবে, রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস হবে, সাইনোসিস হবে, লস অফ কাফিং অ্যান্ড সোয়ালোয়িং রিফ্লেক্স, ব্লাউয়াল অ্যান্ড ব্লাডার ইনকন্টিনেন্স, ডিক্রিজ ইউরিন আউটপুট, ইনক্রিজ ল্যাক্রিমেশন অ্যান্ড ডায়াফোরেসিস। নার্সিং কেয়ার, এখানে হচ্ছে কোলিনেস্টারাইজ মেডিকেশন অ্যাজ পার অর্ডারে দিতে হবে। আর কোলিনার্জিক ক্রাইসিস মানে কি? ওভার মেডিকেশন অফ অ্যান্টিকোলিনেস্টারাইজ মেডিকেশন। যদি অ্যান্টিকোলিনেস্টারাইজ মেডিকেশন বেশি দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে হচ্ছে কোলিনার্জিক ক্রাইসিস হয়ে যায়। ইট ইজ সাডেনলি অনসেট। সাইন অ্যান্ড সিমটম হচ্ছে টসিস, যেটা হচ্ছে ড্রপিং আইলিডস, ব্লাড ভিশন অ্যান্ড উইকনেস, ডিসফেজিয়া, ডিফিকাল্টি ইন সোয়ালোয়িং, ডিসফোনিয়া, ডিফিকাল্টি ইন ব্রিদিং, ডিসফেসিয়া, ডিফিকাল্টি ইন speaking, hypotension, abdominal cramps and diarrhea, increased respiratory secretion and lacrimation. Nursing care ki withhold anticholinesterase medication immediately administer antidote, যেটা হচ্ছে atropine sulfate। ঠিক আছে, ডিফারেন্স বিটুইন মাইস্থেনিক ক্রাইসিস অ্যান্ড কোলিনার্জিক ক্রাইসিস কজড বাই আন্ডার মেডিকেশন, আর এটা হচ্ছে ওভার মেডিকেশনের জন্য হয়। টেম্পোরারি ইমপ্রুভমেন্ট অফ সিমটমস উইথ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ এন্ডোফেনিয়াম, যদি এন্ডোফেনিয়াম দিয়ে দেখি তখন আমরা দেখবো যে সিমটমগুলো ইমপ্রুভ হচ্ছে। ঠিক আছে, আর যদি দেখি যে এন্ডোফেনিয়াম দিয়ে পেনিসিলিন হ্যাজ নো এফেক্ট, সিমটমস ইমপ্রুভ উইথ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ অ্যান্টিকোলিনার্জিক অ্যাট্রোপিন, তাহলে আমরা ধরবো সেটা কোলিনার্জিক। মানে হচ্ছে যদি এন্ডোফোনিয়াম দিয়েছি, এন্ডোফোনিয়ামটারই নাম হচ্ছে টেনসিলিন, ওটার কোনো এফেক্ট আসছে না, মানে ধরবো ওটা কোলিনার্জিক ক্রাইসিস, তখন সেক্ষেত্রে আমাদেরকে অ্যাট্রোপিন দিতে হবে। হার্ট রেট এখানে ইনক্রিজড হয়, এখানে হার্ট রেট ডিক্রিজড হয়, অপোজিটটা। রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস হয়, এখানে পিউপিল ডাইলেটেড হয়, এখানে পিউপিল কনস্ট্রিক্টেড হয়। ইনক্রিজ ব্লাড প্রেশার, এখানে হচ্ছে ডিক্রিজ ব্লাড প্রেশার, নর্মাল সিক্রেশন, ইনক্রিজ সিক্রেশন, সব কিছু উল্টোটা হবে। ঠিক আছে, যে কোনো একটা মনে রাখলে অপোজিটটা মনে থেকে যাবে। এড্রোফোনিয়াম টেস্ট, যেটা বললাম, টেনসিলিন টেস্টও বলা হয়, টু ফর দ্য ডায়াগনোসিস অফ মাইস্থেনিয়া গ্র্যাভিস, টু ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন মাইস্থেনিয়া অ্যান্ড কোলিনার্জিক ক্রাইসিস। কমপ্লিকেশন অফ দিস টেস্টটা কি? ভেন্টিকুলার ফিব্রিলেশন আর কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে।
Procedure to diagnose myasthenia gravis. Edrophonium injection given to the client. Positive হলে muscle improve after injection, it means positive myasthenia gravis. Negative মানে কি, যদি কোনো improvement না থাকে, muscle weakness or no improve after injection, it means negative myasthenia gravis, মানে সেখানে ধরতে হবে যে cholinergic crisis হয়েছে। এই যে ক্রাইসিসটা কীভাবে ডিফারেন্সিয়েট করব, যেটা বললাম, ইনজেক্ট করার পরে যদি ইমপ্রুভ হয় তাহলে ধরবো মাইস্থেনিয়া ক্রাইসিস, যদি ইমপ্রুভ না হয় সেক্ষেত্রে এই যে ওয়ার্সেন হয়ে যায় সেক্ষেত্রে ধরবো যে এটা হচ্ছে কোলিনার্জিক ক্রাইসিস, আর সেক্ষেত্রে অ্যাট্রোপিন সালফেট দিতে হবে। অ্যাট্রোপিন সালফেট শুড বি কেপ্ট আর বেড সাইড হোয়াইল পারফর্মিং দ্য টেনসিলান টেস্ট, কারণ কি কোলিনার্জিক ক্রাইসিসের জন্য ওটা অনেক বেশি আরও ওই প্রবলেমগুলো হয়ে যাবে, তখন সেক্ষেত্রে আমরা অ্যাট্রোপিন সঙ্গে সঙ্গে দেবো। এরপর আমরা আসছি যেটা হচ্ছে অ্যালজাইমার্স ডিজিজ। অ্যালজাইমার ডিজিজ কি? প্রোগ্রেসিভ ইরিভার্সিবল ডিজেনারেটিভ নিউরোলজিক্যাল ডিজিজ which is characterized by gradual loss of cognitive function and disturbance in behavior and memory. Alzheimer disease is the most common form of dementia in old age people. It is the most common cause of cortical dementia. ডিমেনশিয়া মানে কি? লস অফ মেমোরি, রিজনিং, ল্যাঙ্গুয়েজ, জাজমেন্ট which is disturbing daily activities of the patient. Risk factor: old age আর genetics associated with low level of acetylcholine neurotransmitter, এটা মাথায় রাখতে হবে। Sign and symptom: forgetfulness, subtle memory loss, cognitive impairment, personality changes, dysphagia as the disease progresses, aspagnesia, assist the patient for daily activities, initiate general nursing care. এরপর আমরা আসছি যেটা হচ্ছে পার্কিনসন ডিজিজ, a long-term degenerative disorder of the CNS which in the destruction or death of nerve cells occur in the basal ganglia and the substantia nigra of the midbrain, which lead to dopamine deficiency and alteration in motor function. তাহলে ডোপামিন ডেফিসিয়েন্সি হলে পার্কিনসন হয়। আর আমরা কি পড়লাম যে অ্যাসিটাইলকোলিন যদি লো লেভেল হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আমরা অ্যালজাইমার ডিজিজ পাবো, ঠিক আছে। It is known as hypokinetic rigid syndrome in children and its cause is unknown. Sign and symptom: fatigue, depression, muscular pain, stiffness and rigidity, particularly large joints such as hip, shoulder, resting tremor, pill rolling movement. এইভাবে pill rolling movement হয় of thumb against finger at rest is the early sign. এটা হচ্ছে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সাইন অফ আমাদের পার্কিনসন ডিজিজ, ঠিক আছে। ট্রেমার ইনক্রিজিং উইথ ফ্যাটিক, ম্যালেস অ্যান্ড ডিউরিং স্লিপ। Bradykinesia: slowness of voluntary movement, hypokinesia: decreased movement, akinesia: inability to move, micrographia: small handwriting হয়ে যাবে, এগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট সিমটম, মাইক্রোগ্রাফিয়া, স্মল হ্যান্ডরাইটিং, ব্র্যাডিকাইনেসিয়া, হাইপোকাইনেসিয়া বা অ্যাকাইনেসিয়া হয়ে যেতে পারে, মোনোটোনাস স্পিচ, আনচেঞ্জিং টোন অফ স্পিচ, রিজিডিটি উইথ জার্কি মুভমেন্টস অ্যান্ড রেস্টলেসনেস, ব্ল্যাঙ্ক ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন, মাস লাইক ফেস or unblinking eyes, very very important symptom, drooling, uncontrollably drooling, drooping of the saliva from the mouth, dysphagia, dysphonia সব কিছু দেখতে পাওয়া যাবে। সাফলিং গেট, লস অফ কোঅর্ডিনেশন অ্যান্ড ব্যালেন্স, সাফলিং গেট মানে হচ্ছে ড্র্যাগিং অফ ফিট while walking and length of the step is shorter, stooped position and propulsive, short suppling gait, decreased sexual activity, constipation, excessive perspiration and dementia হচ্ছে মেমোরি লস। মানে এরকমভাবে পার্সেন্টটা চলবে, একদম এরকম হাতগুলো মাথাটা নুয়ে একদম সাফলিং গেট, স্টুপড পশ্চার হবে, এইভাবে হচ্ছে আস্তে আস্তে করে পার্সেন্টটা চলবে। এই পুরো ইমেজটা মনে রাখলে পার্কিনসনের সব সিমটমগুলো মনে থাকে যাবে, ঠিক আছে। স্টুপড পশ্চার, মাস্কড ফেস এরকম হবে, ব্যাক রিজিডিটি, ফরওয়ার্ড টিল্ট অফ দ্য ট্রাঙ্ক, reduced arm swing, fixed elbows and wrist, hard tremor in the legs, slightly fixed hips and knees, settling short stepped gait যেটাকে আমরা সাফলিং গেট বলে থাকি, হাতে আমরা পিল রোলিং ট্রেমারটা দেখতে পাবো, ঠিক আছে। যেটা হচ্ছে আমরা এখানে যেটা পড়লাম পিল রোলিং ট্রিমারটা এখানে দেখতে পাবো, ঠিক আছে। এরপর আমরা আসছি যে হচ্ছে নার্সিং কেয়ার। অ্যাসেস ইনএবিলিটি টু সোয়ালো অ্যান্ড চিউ বিফোর অফারিং লিকুইড অর সলিড ফুড, ইনস্ট্রাক্ট দ্য ক্লায়েন্ট টু অ্যাভয়েড ফুড হাই ইন ভিটামিন B6, পাইরিডক্সিন, বিকজ দে ব্লক দ্য এফেক্টস অফ অ্যান্টি পার্কিনসনিয়ান মেডিকেশনস। ওই জন্য আমাদেরকে হাই ইন ভিটামিন B6 ফুডগুলোকে কিন্তু অ্যাভয়েড করতে বলা হয়। অ্যাভয়েড MOI মেডিকেশন, কারণ কি দে উইল প্রেসিপিটেট হাইপারটেনসিভ ক্রাইসিস, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ইনস্ট্রাক্ট দ্য পেশেন্ট ইফ সি or he may suddenly develop resting tremors, then hold any object, sit down and take rest for some times,
ঠিক আছে। যদি হঠাৎ করে ওরকম রেস্টিং ট্রেমার ডেভেলপ করে তাহলে একটা অবজেক্ট হোল্ড করতে বলা হয়, দিয়ে বসে পরে হচ্ছে রেস্ট নিতে বলা হয়, কিছুক্ষণ পরে আবার হচ্ছে দেন করতে বলা হয়। এরপর আমরা যেটা আসবো সেটা হচ্ছে মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস। ইট ইজ আ ক্রনিক প্রোগ্রেসিভ ডিজেনারেটিভ ডিজিজ অফ দ্য সিএনএস। এটা কিন্তু সিএনএস এর ক্যারেক্টারাইজ বাই ডিমাইলিনেশন অফ দ্য নিউরনস উইথ পিরিয়ড অফ রেমিশন অ্যান্ড এক্সারবেশন। আমরা সেই মাইলিন শীত পড়ছিলাম ফার্স্টে, যদি ডিমাইলিনেশন হয়ে যায় সিএনএস এর সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমের যে নিউরনগুলো, তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা সেটাকে মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস বলবো। Causes are unknown or autoimmune. Diagnosis done by CT scan, MRI and lumbar puncture. CSF gamma globulin level is elevated. এখানে হচ্ছে গামা গ্লোবিউলিন লেভেলটা এলিভেটেড থাকে, বাট সিরাম লেভেল ইজ নর্মাল। CSF এ শুধুমাত্র এলিভেট থাকে, সিরামে ওটা নর্মাল। সাইন অ্যান্ড সিমটম কি? নামনেস, উইকনেস, ফেটিক, ডিফিকাল্টি সোয়ালোয়িং, ডিসফেজিয়া, ব্লাড ভিশন অর ডিপ্লোপিয়া, ডাবল ভিশন এখানে দেখতে পাওয়া যায়। ভার্টিগো, ইমোশনাল লাইবিলিটি সাচ এস ডিপ্রেশন, অ্যাপেথি, ইউফোরিয়া। চারকট নিউরোলজিক্যাল ট্রায়েড, এটাও কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, যেটা মাল্টিপল স্ক্লেরোসিসে আমরা দেখতে পাই। সেটা হচ্ছে স্ক্যানিং স্পিচ, ইন্টেনশন ট্রেমর, আর হচ্ছে নিস্ট্যাগমাস। স্ক্যানিং পিচটা কি? ইন উইচ স্পোকেন ওয়ার্ডস আর ব্রোকেন আপ ইন্টু সেপারেট মিনস। ইন্টেনশন ট্রেমার মানে কি? ডিউ টু ডিসফাংশন অফ দ্য সেরিব্রেলাম। মানে ইন্টেনশন কিছু একটা আমরা ধরো এই পেনটা ধরো নিতে যাচ্ছি, তখন এটা নিতে যাওয়ার সময় ট্রেমারটা হবে, ইন্টেনশন ট্রেমার এটাকে বলে। নিস্ট্যাগমাস মানে কি? র্যাপিড ইনভলিন্টারি মুভমেন্ট অফ দ্য আইজ। র্যাপিড ইনভলিন্টারি ভাবে মুভমেন্ট হবে আইজের, মানে এরকম ইনভলিন্টারি একদম র্যাপিড মুভমেন্ট হবে। অ্যাটাক্সিয়া মানে কি? সাফলিং গেট অর ল্যাক অফ ভলিন্টারি কোঅর্ডিনেশন অফ দ্য মাসেল মুভমেন্ট। Impaired bowel and bladder function, including frequency, urgency, retention. Increased IgG level in the CSF. Already পড়লাম classical sign of multiple sclerosis. MRI indicate demyelination and presence of multiple sclerosis plaque. Tremor and spasticity of the lower extremities. Increased perception to touch, pain and temperature. Abnormal reflexes and memory changes and confusion. Nursing care ki provide energy conservation measures during exacerbation, to give ordered medication as per order such as interferon beta 1A 1B, check temperature before bathing, initiate physical speech therapy, counseling and rehabilitation. যেহেতু টেম্পারেচার চেক করতে বলা হয় কেন? কারণ কি ও হচ্ছে বুঝতে পারবে না, ও হচ্ছে অ্যাসেস করতে পারবে না, ও সেন্সগুলো অতটা ভালো কাজ করবে না। এখানে অ্যাবনর্মাল রিফ্লেক্স আমরা পড়লাম, ঠিক আছে। তারপরে হচ্ছে ইনিশিয়াল জেনারেল নার্সিং কেয়ার, ঠিক আছে। এরপর আমরা যেটা আসছি সেটা হচ্ছে জিবি সিনড্রোম বা গুলিন ব্যারি সিনড্রোম, ঠিক আছে। এটাও হচ্ছে একটা অ্যাকিউট অটোইমিউন ইনফেকশন, নিউরাইটিস অফ দ্য ক্রেনিয়াল অ্যান্ড পেরিফেরাল নার্ভস। দ্য অটোইমিউন সিস্টেম ওভার রিয়াক্টস টু দ্য ইনফেকশন অ্যান্ড ডিস্ট্রয়েস দ্য ইনসুলেটিং মাইলিন সিথ অফ দ্য পেরিফেরাল নার্ভস। আগেরটা যেটা পড়লাম মাইলিন সিথ সিএনএস এর ডিস্ট্রয় করে, এখানে কিন্তু পেরিফেরাল নার্ভসের মাইলিন সিথ যদি ডিস্ট্রয় করে সেক্ষেত্রে আমরা সেটাকে বলবো জিবিএস বা গুলিন ব্যারি সিনড্রোম। জিবিএস ইজ দ্য ডিসঅর্ডার অফ দ্য পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেম, ঠিক আছে, বোঝা গেছে। এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, মাথায় রাখতে হবে, ওটা সিএনএস এর, এটা পেরিফেরালের। জিবিএস ইজ অলসো নোন অ্যাজ অ্যাকিউট ইনফ্লামেটরি ডিমাইলাইটিং পলিরেডিকুলো নিউরোপ্যাথি, ঠিক আছে। অত নাম ভাম এগুলো আর তো আসে না। এক্সাক্ট কজ ইজ আননোন। অটোইমিউন আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট অ্যান্ড জিআই ট্র্যাক্ট ইনফেকশন। সাইন অ্যান্ড সিমটম কি? অ্যাসেন্ডিং উইকনেস অর প্যারালাইসিস দ্যাট বিগিন ইন লোয়ার এক্সট্রিমিটিস অ্যান্ড প্রোগ্রেসিং আপওয়ার্ড। নিচ থেকে উপরে। আমি কিভাবে মনে রাখতাম যে হচ্ছে জিবি সিনড্রোম, তো জিবি সিনড্রোমে অ্যাসেন্ডিং প্যারালাইসিস হয় গ্রাউন্ড থেকে বডি, মানে হচ্ছে গ্রাউন্ডের নিচে, তাহলে নিচ থেকে উপরে আমাদের অ্যাসেন্ডিং প্যারালাইসিস হবে, আমি এইভাবে মনে রাখতাম। এটা হচ্ছে কার্ডিনাল সাইন, ঠিক আছে। আর বাকিগুলোতে কিন্তু অ্যাসেন্ডিং উইকনেস দেখতে পাওয়া যাবে না। অনলি জিবি সিনড্রোমের ক্ষেত্রে আমরা অ্যাসেন্ডিং উইকনেস আর প্যারালাইসিস দেখতে পাবো। এটা কিন্তু খুব ইম্পর্ট্যান্ট ফিচার, কার্ডিনাল সাইন ভালোভাবে মনে রাখতে হবে, ওই জন্য আমি ট্রিকটা বলে দিলাম, জিবি গ্রাউন্ড টু বডি। প্যারেস্থেসিয়া, বার্নিং, prickling and tingling sensation, dysphagia and diplopia, areflexia, lack of response to stimuli of muscles, gradual progressive weakness of the upper extremities and facial muscles, possible progression to respiratory failure হয়ে যেতে পারে, respiratory paralysis, most serious complication, মানে পরে পরে রেসপিরেটরি প্যারালাইসিস হয়ে যেতে পারে, সেটা মোস্ট সিরিয়াস, পেশেন্ট হচ্ছে ব্রিথ করতে পারবে না, ভেন্টিলেটর তার দরকার হতে পারে, ওই জন্য এটা কিন্তু এমার্জেন্সি ট্রিটমেন্টের দরকার।
Autonomic neuropathy, it is damage to the nerves that are controlling non-voluntary movements on internal organs, characterized by hypertension, initial tachycardia, later bradycardia, diaphoresis, elevated protein level in CSF and abnormal EEG. Nursing care ki monitor all vital signs, breath sound and oxygen saturation, maintain airway, provide chest physiotherapy, suction as needed, be prepared for intubation and mechanical ventilation. The major concern for GBS is difficulty breathing and respiratory failure, so respiratory status should be monitored closely. খুব ইম্পর্টেন্ট। ইনিশিয়াল জেনারেল নার্সিং কেয়ার হলো। এরপর আমরা আসছি, সেটা হচ্ছে মেনিনজাইটিস। Meningitis ki, it is the acute inflammation of the meninges, layer of the brain in which CSF will be affected. It is most common CNS infection in infant and children. Most common type of meningitis under 5 year of age, যেটা হচ্ছে bacterial meningitis। 5 year এর কমে most common meningitis টা কি, সেটা হচ্ছে bacterial meningitis। Transmission of meningitis is direct contact or droplet spread. টাইপ অফ মেনিনজাইটিস, ব্যাকটেরিয়াল মেনিনজাইটিস, এটাকে সেপ্টিক অর পায়োজেনিক মেনিনজাইটিস বলবো। কজেটিভ অর্গানিজম অ্যাকর্ডিং টু এজ গ্রুপ কি, নিউবর্নের ক্ষেত্রে গ্রুপ বি স্টেপ্টোকক্কাস, এস নিউমোনিয়া। বেবিজের ক্ষেত্রে হচ্ছে অ্যান্ড ইয়ং চিলড্রেন এস নিউমোনিয়া, এন মেনিনজাইটিস। টিন অ্যান্ড ইয়ং অ্যাডাল্টস, এখানে জিবি গ্রুপ বি যেটা স্টেপ্টোকক্কাস, এটা মনে রাখলে হবে, এত আলাদা করে মনে রাখার দরকার নেই, অতটা ইম্পর্ট্যান্ট নয়। নিজেরিয়া মেনিনজাইটিস, meningococcal meningitis occurs in epidemic form and can be transmitted by droplets from nasopharyngeal secretion. Diagnosis of bacterial meningitis done by lumbar puncture by CSF culture testing which indicate increased WBC. এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট ডায়াগনোসিসটা। WBCটা ইনক্রিজ হয়ে যায়, ইনফেকশন আছে ওই জন্য। ক্লাউডি কালার উইথ ইনক্রিজড ICP প্রেসার, এলিভেটেড প্রোটিনটা হচ্ছে মোর দেন 100 mg/dl এলিভেটেড হয়ে যায়, আর ডিক্রিজ গ্লুকোজ লেভেল বিলো 40 mg/dl হচ্ছে গ্লুকোজটা কমে যায়। তাহলে গ্লুকোজ কমে যায়, প্রোটিন বেড়ে যায়, WBC বেড়ে যায়, আর ক্লাউডি কালার উইথ ইনক্রিজড ICP প্রেসার আমরা দেখতে পাবো। দেন হচ্ছে ভাইরাল মেনিনজাইটিস, ইট ইজ অলসো নোন অ্যাজ অ্যাসেপ্টিক মেনিনজাইটিস। ইট ইজ কজড বাই viruses such as mumps, paramyxovirus, herpes virus আর enterovirus. টিউবারকুলোসিস মেনিনজাইটিস, এটা হচ্ছে স্পেশালি মাইকোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস ব্যাকটেরিয়ার দ্বারা হয়, জন্য আলাদা করে এটা ক্যাটাগরাইজ করা হয়েছে। মোস্ট কমন কমপ্লিকেশন অফ TBM ইজ হাইড্রোসেফালাস। এরপর সাইন্স অফ সিমটমস অফ মেনিনজাইটিস, নুক্কার রিজিডিটি হবে, আগেও বলছিলাম। ওপিস্থোটোনাস একটা পজিশন দেখতে পাওয়া যাবে, হাইপার এক্সটেনশন অফ দ্য নেক, ইরিটেবিলিটি অ্যান্ড হাই পিচড ক্রাই, ফিভার অ্যান্ড ডিফিকাল্টি ইন ফিডিং, অ্যানোরেক্সিয়া হবে, বালজিং ইন টেন্স ফন্টানেলস, এগুলো কিন্তু ইনফ্যান্টের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাবো। বালজিং অর টেন্স ফন্টানেলস। মেনিঙ্গোকক্কাল মেনিনজাইটিসের ক্ষেত্রে ভমিটিং, পেটিকি, পারপুরিক স্কিন র্যাশ, পেরিফেরাল সার্কুলেটরি প্রোলাপস, ওয়াটার হাউস ফেট্রিকেন সিন্ড্রোম অ্যান্ড শক। আর হচ্ছে চিলড্রেন, অ্যাডোলেসেন্ট অ্যান্ড অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রে ICPটা ইনক্রিজ হবে, হেডেক, ব্র্যাডিকার্ডিয়া, ইরিটেবিলিটি অ্যান্ড ভমিটিং, ফিভার, নজিয়া অ্যান্ড ভমিটিং, ডিটোরেশন ইন LOC, ইরিটেবিলিটি অ্যান্ড অ্যাজিটেশন অ্যান্ড ফোটোফোবিয়া। ইন মেনিঙ্গোকক্কাল মেনিনজাইটিস, ভমিটিং, পেটিকি, পারপুরিক স্কিন র্যাশেস, পেরিফেরাল সার্কুলেটরি কোলাপস, যেটাকে ওয়াটার হাউস ফেড্রিসেন সিন্ড্রোম অ্যান্ড শক। ইট ইজ মোর সিভিয়ার কমপ্লিকেশন অফ মেনিনজাইটিস। ঠিক আছে, পেরিফেরাল একদম সার্কুলেটরি কোলাপস হয়ে যাবে, যেটাকে ওয়াটার হাউস ফেড্রিকেন সিন্ড্রোম আমরা বলে থাকি, নামটা মনে রাখবে। ইয়ার ড্রেন্স, ইট ইজ সিন উইথ নিউমোকক্কাল মেনিনজাইটিস। কার্নিং সাইন আগেই বললাম, ব্রুজিনস্কি সাইনও বলেছি, তাহলে এই দুটো দেখতে পাওয়া যাবে। নার্সিং কেয়ার কি, সব প্যারামিটার অ্যাসেস করতে হবে, ICP বেড়েছে কিনা রেস্ট দিতে হবে, এনভায়রনমেন্টাল স্টিমুলিটা ডিক্রিজ করতে হবে, কারণ কি তাছাড়া মেনিনজিয়াল ইরিটেশনটা আরও বেশি হয়ে যায়। সাচ এস কন্ট্রোল লাইট অ্যান্ড নয়েজ, পজিশন অন সাইড উইথ হেড সাপোর্টেড উইথ এক্সটেনশন, provide respiratory isolation precaution and maintain it for at least 24 hours after antibiotic has been administered. মানে আইসোলেশন প্রিকশনটা খুব ভালোভাবে মেনটেন করতে হবে, ঠিক আছে, যেটা রেসপিরেটরি আইসোলেশন প্রিকশন। মেনটেন ড্রপলেট প্রিকশন ফর অ্যাটলিস্ট 48 hours. ইনফেক্টিভিটি পিরিয়ড মে ডিক্লাইন আফটার 48 hours অফ অ্যান্টিবায়োটিক থেরাপি। অ্যান্টিবায়োটিক চলার পর থেকে হচ্ছে 48 ঘন্টা হচ্ছে আইসোলেশনে রাখতে হবে। রেসপিরেটরি আইসোলেশনে 24 ঘন্টার, এমনি আইসোলেশনে হচ্ছে 48 hours. ড্রাগ অফ চয়েস হচ্ছে পেনিসিলিন, 4 to 5 lakh unit per day, unit per kg per day for hourly
অত ডোজ মনে রাখার দরকার নেই। ড্রাগ অফ চয়েসে পেনিসিলিন, শুধু এটা মাথায় রাখলেই হবে। সেকেন্ড ড্রাগ অফ চয়েস হচ্ছে সেফোট্যাক্সিন বা সেফট্রিয়াক্সন। মনিটর ইনটেক আউটপুট চার্ট, ফ্লুইড ব্যালেন্স অ্যান্ড অ্যাসেস লেভেল অফ কনসিয়াসনেস, ফলো সিজার প্রিকশন, মনিটর সাইন অফ মেনিজিয়াল ইরিটেশন, চেক পেরিফেরাল ভাস্কুলার স্টেটাস, এলিভেট দ্য হেড অফ দ্য বেড 30 degree, অ্যাভয়েড নেক ফ্লেকশন অ্যান্ড এক্সট্রিম হিপ ফ্লেকশন। Waterhouse Frederick syndrome আমরা পড়লাম, it is adrenal gland failure due to bleeding into the adrenal gland. It is usually caused by severe meningococcal meningitis resulted peripheral vascular collapse. So it is most severe complication of bacterial meningitis. Very very important, ঠিক আছে, এটা মাথায় রাখবে। সিজার ডিসঅর্ডারে আসছি এরপর। এটা হচ্ছে অ্যাবনর্মাল সাডেন এক্সেসিভ ডিসচার্জ অফ দ্য ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি উইদিন দ্য ব্রেন। ইট ইজ অলসো নোন অ্যাজ এপিলেপসি অ্যান্ড ইট ইজ ক্রনিক সিজার অ্যাক্টিভিটি। কজেস ইনক্লুড ট্রমা, টিউমার, জেনেটিক ফ্যাক্টর, সার্কুলেটরি অ্যান্ড মেটাবলিক ডিসঅর্ডার, টক্সিসিটি অ্যান্ড ইনফেকশন। মোস্ট কমন টাইপ অফ সিজার হচ্ছে নিওনেটসের সাটেল সিজার। মোস্ট কমন টাইপ অফ সিজার ইন চিলড্রেন, ফেব্রাইল সিজার। ড্রাগ অফ চয়েস ফর ফেব্রাইল সিজার কি? ইন্টারনেসাল মিডাজোলাম অ্যান্ড রেক্টাল ডায়াজেপাম। ড্রাগ অফ চয়েস ফর স্টেটাস অ্যাপেলিপ্টাস কি? লোরাজেপাম, স্টেটাস এপিলেপটিকাস। ঠিক আছে, এটা ড্রাগ অফ চয়েস হচ্ছে লোরাজেপাম। না হঠাৎ করে অনেক সিজার কন্ডিশনগুলো বেড়ে যাচ্ছে, হঠাৎ করে সিজার হচ্ছে, সেটাকে স্ট্যাটাস এপিলেপটিকাস বলি। এটা অ্যাকিউট কন্ডিশন একটা। তাহলে এই চারটে পয়েন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট, ওয়ান লাইনার আসতে পারে, এগুলো মনে রাখবে। স্ট্যাটাস এপিলেপটিকাস, র্যাপিড ফায়ারিং অফ স্পাজম উইদাউট ইন্টারভেল অফ কনসিয়াসনেস, or it is the continuous seizure for more than 30 minutes or more seizures without full recovery of consciousness between any of them. Drug of choice benzodiazepine such as diazepam or lorazepam. বোঝা গেছে স্ট্যাটাস এপিলেপটিকাসটা। এরপর আমরা টাইপ অফ সিজারে আসছি, যেটা হচ্ছে জেনারেলাইজ সিজার আর একটা হচ্ছে পার্সিয়াল সিজার। জেনারেলাইজড মানে কি? ইট অকার্স when the abnormal electric activity causing a seizure begins in both side and hemisphere of the brain at the same time. মানে পুরো জেনারেলাইজ। টনিক-কনিক সিজার অলওয়েজ বিগিন উইথ আ অরা অর ওয়ার্নিং সাইন, অলসো নোন অ্যাজ গ্র্যান্ড মাল সিজার। টনিক সিজারটাকে টনিক ফেজটা হচ্ছে 10 to 20 সেকেন্ডস থাকে। পেশেন্ট মে ফল অন দ্য গ্রাউন্ড, লস অফ কনসিয়াসনেস। এখানে কি হয়? স্টিফেনিং অর রিজিডিটি অফ দ্য মাসেল অফ দ্য আর্মস অ্যান্ড লেগস, যেটা ওপিস্থুটনাস পজিশন। রেসপিরেশন আর ইন্টারাপ্টেড। ক্রনিক মানে 1 to 5 minutes লঙ্গার, হাইপার ভেন্টিলেশন, জার্কিং অফ দ্য এক্সট্রিমিটিস এখানে হবে, রিস্ক অফ টাং বাইটিং। অ্যাবসেন্ট সিজার মানে কি? শর্ট অর ব্রিফ এপিসোড অফ সিজার অ্যাক্টিভিটি দ্যাট মে লাস্ট ফর ফিউ সেকেন্ড, মানে হঠাৎ করে তাকিয়ে রয়ে গেল, এটাও একটা অ্যাবসেন্ট সিজার। ঠিক আছে, মানে হঠাৎ করে লস অফ কনসিয়াসনেস হচ্ছে কিন্তু তুমি বাইরে থেকে বুঝতে পারছো না যে ও সিজারে গেছে। ঠিক আছে, দ্য ক্লায়েন্ট মে অর মে নট লস অফ কনসিয়াসনেস, মানে একদম যে কনসিয়াস লস হয়ে যাবে সেটা হবে না। বললাম না, হঠাৎ করে তাকিয়ে রয়ে গেল, ঠিক আছে, কিন্তু ওর মনে থাকবে না দিয়ে কি হলো ওটা। ঠিক আছে, নো লস অর চেঞ্জ ইন মাসেল টোন, ইট ইজ অলসো নোন অ্যাজ পেটিট মাল সিজার। দিস টাইপ অফ সিজার ইজ মোস্ট কমন ইন কেস অফ চিলড্রেন। মায়োক্রনিক সিজার হচ্ছে মায়ো মানে মাসেল আর ক্রনিক মানে জার্ক। সো ইট ইজ দ্য ইনক্রিজ অফ জার্কিং অফ মাসেল টোন অর সাডেন জার্কিং মুভমেন্ট অফ দ্য মাসেল। দ্য ক্লায়েন্ট মে অর মে নট ফল ইন টু দ্য গ্রাউন্ড। অ্যাটনিক সিজার মানে কি? সাডেনলি মোমেন্টারি লস অফ দ্য মাসেল টোন। দ্য ভিকটিম মে ফল অন দ্য গ্রাউন্ড ডিউ টু সিজার, ব্রিফলি লস অফ কনসিয়াসনেস। নামটা শুনেই বুঝতে পারছি অ্যাটনিক, হঠাৎ করে টনিসিটি লস হয়ে যাচ্ছে, দিয়ে পেশেন্ট পড়ে যাচ্ছে। এই যে টনিক ফেজটা এরকম হয়, পুরো একদম স্টিফেনিং অফ দ্য বডি, আর ক্রনিক ফেজটাতে এরকম জার্কিং মুভমেন্ট হয়। ঠিক আছে, partial seizure ki? It is the type of seizure affects only one part of the brain. Symptoms depend on which part affected. It is also known as focal onset seizures. Simple partial, localized motor or sensory symptoms, no loss of consciousness. Complex partial, it is a type of psychomotor and psychosensory seizures. Cardinal sign হচ্ছে altered behavior pattern. Temporal lobe is mostly affected. The client loss of consciousness for a few seconds. পার্সিয়াল সিজারটা অতটা ইম্পর্টেন্ট নয়। এগুলো যেগুলো বললাম, টনিক ফেজ, ক্রনিক ফেজ, এগুলো কি ফেজটা, টনিক ফেজের ডিউরেশন কত, অ্যাবসেন্ট সিজার কি, মাইক্রনিক অ্যাটনিক সিজার কি, এগুলো একটু ডেফিনেশনগুলো মনে রাখতে হবে। এরপর প্রায়োরিটি অ্যাকশন কি হবে ইন কেস অফ সিজার ডিসঅর্ডার। বিফোর সিজার আমরা কি করি, যে হচ্ছে সিজারের হিস্ট্রি নেওয়া হয়, ক্লায়েন্টের বিহেভিয়ার দেখা হয়, অনসেট অফ সিজার ফর অরা, যে অরা কিছু আসছে কি না সেটা দেখা হয়। অরা ইজ অ্যান অ্যালার্মিং সাইন ইন উইচ ক্লায়েন্ট রোলিং দ্য আইস, চেঞ্জিং দ্য ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন, এটাকে আমরা অরা বলি। ইফ দ্য ক্লায়েন্ট স্ট্যান্ডিং অর সিটিং, দেন প্লেস দ্য ক্লায়েন্ট অন ফ্লোর ইন ফ্ল্যাট lying position. চেক এয়ারওয়ে পেটেন্সিটা চেক করা হয়। সাকশন ইকুইপমেন্ট অ্যান্ড অক্সিজেন অ্যাভেলেবল ইন ওয়াকিং কন্ডিশন।
লুজেন রেস্ট্রিকটিভ ক্লদিং, কোনো যদি খুব টাইট ক্লথ পরেছে পেশেন্ট, সেটাকে লুজ করে দেওয়া হয়। প্লেস আ পিলো আর ফোল্ডেড ব্ল্যাঙ্কেট আন্ডার দ্য ক্লায়েন্টস হেড, রেজ সাইড রেলস ইফ দ্য পেশেন্ট অন বেড, প্যাড সাইড রেলস অ্যান্ড আদার হ্যান্ড অবজেক্ট। মানে আমাদেরকে মেনলি সেফটিটা হচ্ছে আগের থেকে দেখে নিতে হবে। প্লেস দ্য ফার্ম সারফেস ইন সাইডলাইন পজিশন টু প্রিভেন্ট অ্যাসপিরেশন, রিমুভ অল হ্যাজার্ডাস আইটেমস নিয়ার দ্য ক্লায়েন্ট, ইফ সাইনোসিস occur then administer oxygen, turn the client head to the side for allow secretion to drain while maintaining the airway। সাইডে ওই জন্য পেশেন্টকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয় সিজারের আগে, যাতে করে সিক্রিশনগুলো বেরিয়ে যায়, অ্যাসপিরেশন না হয়, এয়ারওয়ে পেটেন্ট থাকে। ঠিক আছে। ডিউরিং সিজার কি, কখনোই কিন্তু পেশেন্টকে রেস্ট্রেন করব না ডিউরিং সিজার। অ্যান্ড ডু নট প্লেস এনিথিং ইন দ্য মাউথ, তখন টাং ব্লেড ঢুকাবো বা ঢুকাবো ওইসব কিন্তু কিচ্ছু করা যাবে না। সিজারের সময় পেশেন্টকে কোনো ইন্টারাপ্ট করা যাবে না। ওয়াচ দ্য অ্যাক্টিভিটি টাইপ অ্যান্ড ডিউরেশন অফ দ্য সিজার, ডোন্ট অ্যাডমিনিস্টার অক্সিজেন ডিউরিং সিজার, ডিউরিংয়ে কিচ্ছু করবো না। প্রোটেক্ট ফ্রম ফিজিক্যাল ইঞ্জুরি, অ্যালাউ দ্য ইঞ্জুরি টু প্রসিড অ্যান্ড এন্ড উইদাউট ইন্টারফারেন্স। বোঝা গেছে। এরপর আফটার সিজার কি ডকুমেন্ট করতে হবে টাইমটাকে, ডিউরেশন আর বডি পার্টস ইনভলভ, সাকশন নেজোফ্যারিংস ইফ নেডেড, অ্যাডমিনিস্টার অক্সিজেন ইফ রিকোয়ার্ড, ক্লায়েন্টের লেভেল অফ কনসিয়াসনেস দেখবো, বিহেভিয়ার আফটার সিজার, প্রোভাইড রেস্ট, মেনটেন কন্টিনিউয়াস সুপারভিশন, অ্যাডমিনিস্টার মেডিকেশন অ্যাজ পার অর্ডার। ঠিক আছে। এরপর আমরা কিছু কিছু স্পেসিফিক নার্ভ ইঞ্জুরি পড়বো, যেটা হচ্ছে আলনার নার্ভ ইঞ্জুরি। ইট ইজ অলসো নোন অ্যাজ ক্ল হ্যান্ড, এইভাবে হচ্ছে ক্ল হ্যান্ড হয়ে যায়। ঠিক আছে। ইট ইজ ইনঅ্যাবিলিটি টু এক্সটেন্ড ফিঙ্গার অ্যাট দ্য ইন্টারফেলিঞ্জিয়াল জয়েন্ট, রেজাল্ট ইন পারমানেন্ট ফ্লেকশন নোন অ্যাজ ক্ল হ্যান্ড। তাহলে আলনার নার্ভের যদি ইঞ্জুরি হয় আলনার নার্ভে, সেক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে এদিকে আলনার নার্ভ থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে ক্ল হ্যান্ড দেখতে পাবো। মিডিয়াম নার্ভ ইঞ্জুরি হলে কি হবে, ইট ইজ নোন অ্যাজ এপ হ্যান্ড, এইভাবে দেখতে পাবো। ইন উইচ ইনঅ্যাবিলিটি টু অপোজ থাম, মানে এরকম হচ্ছে থামটাকে অপোজ করতে পারবে না, এই দুটো ইয়েতে ফিঙ্গারে হচ্ছে প্রবলেম হবে। রেডিয়াল নার্ভ ইঞ্জুরি হচ্ছে অলসো নোন অ্যাজ রিস্ট ড্রপ, ইট ইজ ইনঅ্যাবিলিটি টু এক্সটেন্ড দ্য হ্যান্ড, ইনঅ্যাবিলিটি টু ফুললি এক্সটেন্ড ফোরআর্ম। রেডিয়াল নার্ভে হচ্ছে রিস্ট ড্রপ হয়ে যাবে, মানে এক্সটেন্ড করতে পারবে না হ্যান্ডটাকে, ফুললি এক্সটেন্ড ফোরআর্মটাকেও ফুললি এক্সটেন্ড করতে পারবে না। ঠিক আছে। এই তিনটে ইম্পর্টেন্ট মাথায় রাখবে। এরপর যেটা আমরা আসছি সেটা হচ্ছে ট্রাইজেমিনাল নিউরালজিয়া। ইট ইজ আ সেন্সারি ডিসঅর্ডার অফ দ্য ফিফথ অর ট্রাইজেমিনাল ক্রেনিয়াল নার্ভ ক্যারেক্টারাইজড বাই ইন্টেন্স নাইফ লাইক শার্প ফেসিয়াল পেন অ্যালং ব্রাঞ্চেস অফ দ্য নার্ভস। মানে এখানে হচ্ছে নাইফ লাইক একদম ফেসিয়াল শার্প পেন একদম একটা হবে। এটা কেন হয়, কজড বাই ডেন্টাল ইনফেকশনের জন্য হতে পারে। সাইন অ্যান্ড সিমটমস কি, ইউনিল্যাটারাল অর বায়োল্যাটারাল বার্নিং নাইফ লাইক পেন অন লিপস, চিকস, টিথ ফর 1 to 15 minutes, যেটা হচ্ছে কার্ডিনাল সাইন। পেন মোর ইন্টেন্স when eating, brushing, hot and cold drinking, sudden closure of an eye, twitching of the mouth and cheek, মানে খুব হালকা মুভমেন্টে কিন্তু পেন হবে। ঠিক আছে। সেটা হচ্ছে ট্রাইজেমিনাল নিউরালজিয়া। হঠাৎ করে চোখ বন্ধ করলেও পেন হবে, ঠান্ডা কিছু খাচ্ছে পেন হবে। ঠিক আছে। টুইচিং অফ মাউথ অ্যান্ড চিক এগুলো হবে। নার্সিং কেয়ার কি ইনক্লুড ইনস্ট্রাক্ট দ্য ক্লায়েন্ট অ্যাভয়েড হট অর কোল্ড ফুডস অর ফ্লুইডস, ফার্স্ট চয়েস অফ ইন্টারভেনশন চিউ ফুড অন দ্য আনএফেক্টেড সাইড, মানে যেই সাইডে এফেক্টেড হয়েছে, ধরো আনএফেক্টেড সাইডে হচ্ছে পেশেন্টকে চিউ করতে বলা হয়। অ্যাডমিনিস্টার মেডিকেশন অ্যাজ পার অর্ডার, কার্বামাজেপিন ইজ দ্য ড্রাগ অফ চয়েস ইন কেস অফ ট্রাইজেমিনাল নিউরালজিয়া। দেন আমরা আসছি যেটা হচ্ছে বেলস প্যালসি। ইট ইজ অলসো নোন অ্যাজ ফেসিয়াল প্যারালাইসিস। ইট ইজ কজ ডিউ টু দ্য ইনফ্লেম ট্রমা অর লেশন ইন দ্য ক্রেনিয়াল নার্ভ, যেটা হচ্ছে 7, যেটা ফেসিয়াল ক্রেনিয়াল নার্ভ। ঠিক আছে। আগেরটা ট্রাইজেমিনাল ক্রেনিয়াল নার্ভ, যেটা 5th ক্রেনিয়াল নার্ভে ড্যামেজ হলে হয়। ঠিক আছে। আর এই বেলস প্যালসিটা হচ্ছে 7th ক্রেনিয়াল নার্ভ। এক্সাক্ট কজ ইজ আননোন। সাইন অ্যান্ড সিমটম হচ্ছে ফেসিয়াল পেন, ড্রুপিং অফ দ্য মাউথ অন দ্য এফেক্টেড সাইড, কার্ডিনাল সাইন, মানে যে সাইডটা হচ্ছে সেই সাইডটা ড্রুপিং হয়ে যাবে। ঠিক আছে। এফেক্টেড হবে। ডিফিকাল্টি উইথ আর্টিকুলেশন, ডিমিনিশ ব্লিঙ্কিং রিফ্লেক্স অফ দ্য আইস, ইনঅ্যাবিলিটি টু ক্লোজ আইস, raise eyebrows, smile or puff out the cheeks, and increase or decrease lacrimation and flaccid facial muscles, মানে যে সাইডে এফেক্ট হবে সেই সাইডের ফেসিয়াল মাসেলগুলো কিছুই করতে পারবে না। ঠিক আছে। মানে মাসেলগুলো একদম উইক হয়ে গেছে, ফ্ল্যাসিড হয়ে গেছে, তাহলে ওই মাসেলগুলো কোনো কিছু পারফর্ম করতে পারবে না। নার্সিং কেয়ার টিচ প্রিভেনশন অফ কর্নিয়াল আলসার অর ইরিটেশন সাচ অ্যাজ ইউজিং আর্টিফিশিয়াল টিয়ার।
যেহেতু ওই আইটাও এফেক্টেড হয়েছে আই মাসেলগুলো, তাহলে ওখানে হচ্ছে আমরা ক্লোজ করতে পারছি না, ব্লিঙ্কিং রিফ্লেক্সটা নেই ওই আইয়ের, তাহলে কর্নিয়াল আই আলসার হয়ে যাওয়ার চান্স থাকে ডিউ টু ড্রাইং। কারণ কি আমরা ব্লিঙ্ক করি যখন আমাদের হচ্ছে যেটা থাকে ওই টিয়ারের হেল্প দিয়ে হচ্ছে এটা হচ্ছে ময়েস্ট থাকে। এরপর ড্রাই যদি হয়ে যায়, ব্লিঙ্ক যদি না করতে পারছে, আইটা ড্রাই হয়ে যাবে, সেক্ষেত্রে কর্নিয়াল আলসার হতে পারে। ওই জন্য আর্টিফিশিয়াল টিয়ার আমরা ইউজ করি একটা ড্রপ হিসেবে। ম্যানুয়াল ক্লোজিং অফ দ্য আইস, ম্যানুয়ালি হচ্ছে বাইরে থেকে এইভাবে ক্লোজ করাতে হবে আইসটাকে। ওয়েরিং সানগ্লাসেস অ্যান্ড আই শিল্ডস, টি সিম্পল এক্সারসাইজেস অফ ফেশিয়াল মাসেল টু প্রিভেন্ট লস অফ মাসেল টোন লাইক অ্যাজ ব্লোয়িং থ্রু পার্স লিপ। এভাবে হচ্ছে কিছু সিম্পল এক্সারসাইজ পেশেন্টকে শেখানো যেতে পারে। আর ইনিশিয়াল জেনারেল নার্সিং কেয়ার, ঠিক আছে। তো এরপর আমাদের কিছু কিছু র্যাপিড রিভিশন পয়েন্ট আছে, এগুলো তোমরা বাড়িতে নিজেরা পড়ে নিও। তো আজকে পুরো নার্ভাস সিস্টেমটা শেষ হলো। সো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। ইফ ইউ লাইক দিস ভিডিও, ডু লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল, অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। অ্যান্ড ইফ ইউ হ্যাভ এনি প্রবলেম, এনি ডাউট, ডু রাইট ইন দ্য কমেন্টস, আই উইল ট্রাই টু রিপ্লাই। প্রত্যেকটা কমেন্ট আমি দেখি, পড়ি, আর ওটাকে রিপ্লাই আমার যতটা সম্ভব করার আমি করি, ঠিক আছে। তো অবশ্যই কমেন্টে জানিও। অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ, বাই বাই।